नमस्कार। ओडिया न्यूज एडिटोरियल एनालिसिस को स्वागत करुछु मो प्रसाद। आज एडिटोरियल जहाँ अच्छी संवाद कर्महीन जीवन। आज एडिटोरियल राशि एटा कर्महीन जीवन ता विषय किसी चिंता करवा चलतु। कर्मण्य बाधिका रास्ते माँ फलेशु कदाचन। यह बोधे हुए हेउची श्रीमद् भागवत गीतार सर्वाधिक सुपरिचित बाणी। कर्म करिवार ही तुमर अधिकार रही, कर्मर फल उपरे तुमर कदापि अधिकार नाही। ए विषय तो आम बहुत आलोचना कर गुड़ाए वीडियो जे कर्म ही आमर धर्म बा कर्म ही उपासना, कर्म ही आराधना, वर्क इज वर्कशिप, वर्क इज वर्शिप आउ फल आम्भठारु प्राप्त हुए भी आम वीडियो कर सारी। यह ही अनुसरण कर स्वामी विवेकानंद ठारू महात्मा गांधी पर्यंत आमको चेताई देते कर्म ही ईश्वर, वर्क कर्म ईश्वर बा आराधना, वर्क इज वर्शिप। आम संस्कृति रे आदि कालरू कर्म को एभली उच्च स्थान प्रदान करा होई आसीथिले हैं। वास्तव जीवन रे कर्म को जदि केउ एक संस्कृति प्रकृत रे ईश्वर आराधना रे परिणत करि थाए ताहा हेउची प्रोटेस्टांट ख्रिस्टियन संस्कृति, जहा से आधुनिक पुंजीवादी अर्थनीति और तईरू उत्पन्न समृद्धिर जननी संस्कृति रूपे विवेचित होता है। भारत वर्तमान से अर्थनैतिक ढांचा को आधार करी अनति विलंब एक विकसित देश में परिणत होगा आगे चली। भारी गूढ़ कथा, गूढ़ रहस्य कथा जे कौन आम संस्कृति रे आदि कालरू कर्म को एभली एक उच्च स्थान प्रदान करा हुई आसीथिले। वास्तव जीवन रे कर्म को जदि कि एक संस्कृति प्रकृत रे ईश्वर आराधना रे परिणत करिथाए ता होची प्रोटेस्टांट ख्रिस्टियन संस्कृति। आमे भी तो ख्रिस्टियन आमर ख्रिस्टियन संप्रदाय भी 80टा ना 90टा डिपार्टमेंट अच्छी, भाग भाग सब अच्छी। लुथेरान, ब्रदरिन, कैथलिक गुड़ाए अच्छा, प्रोटेस्टांट, पेंटिकोस्टाल। कार केमती संस्कृति, कार केमती कल्चर, किए किए सिंदूर आउ चूड़ी फुड़ी पिंधंती, कार पेंटिकोस्टाल, कार लुथेरान, कार बाप्टिस्ट, कार मेथोडिस्ट, दुनिया प्रकार सब ब्रांच अच्छी। 80 कि 90 खंडे ब्रांच थी। कार पुणी कि प्रकार कल्चर, कार पुणी कि प्रकार आदर्श संस्कृति आउ चिंताधारा विचारबोध ताकू धरिकी प्रोटेस्टांट ख्रिस्टियन संस्कृति जहाँ से आधुनिक परिणत करें प्रोटेस्टांट ख्रिस्टियन संस्कृति जहाँ से आधुनिक पुंजीवादी अर्थनीति। ए पुंजीवादी अर्थनीतिर कथा जो बुझे गले मोर भी ज्ञान कम, मुझे बुझी पुंजीवादी अर्थनीति कौन, पुंजीवादी अर्थनीति एटा जानिया लोग अवश्य बुझा लोग अच्छे आम ढेर जानिया शुणिया लोग आम तो किसी नुह जे पुंजीवादी अर्थनीति आ कर्म प्रवण संस्कृति। कर्म प्रवण संस्कृति बा जो कर्म को जदि एक संस्कृति प्रकृत ईश्वर आराधना परिणत कर सी हूँ ख्रिस्टियन संस्कृति बा प्रोटेस्टांट ख्रिस्टियन संस्कृति। आपन गोटे रहा पुंजीवादी अर्थनीति। ए दीटा कथा को लेकर ही भारत बर्तमान आगे चलती अर्थनैतिक ढांचा को आधार करी अनति विलंब एक विकसित देश में परिणत होगा चली। ए पुंजीवादी अर्थनीति इकोनोमिक्स मान बुझे पारे, इकोनोमिस्ट अर्थनीति पाठ पढ़िया लोक इकोनोमिक्स अर्थनैतिक लोक मैंने जमी आम मनमोहन सिंह जड़े थे अर्थनैतिज्ञ। पुंजीवादी अर्थनीति उदारीकरण नीति चलला 1991 मसीहार उदारीकरण नीति सबु क्षेत्र में प्राइवेट बेसरकारी सरकारी सबु क्षेत्र में विदेशी पुंजी लगाण को आम अनुमति देले। पुंजीवादी पुंजीवादी आ गोटे कौन गोटे अच्छी टर्मटा कौन मन पड़े गोटे पुंजीवादी आ गोटे साम्यवादी आ गोटे कौन गोटे अच्छी। तेणु मु मजार कहनी गोटे भारतीय युवक मैंने प्रथम आदर्शवादी तापर बाहला पुंजीवादी लास्ट साम्यवादी एमती गोटे गमत जो करूँ सब से कथा। तो भारत बर्तमान ऐसे अर्थनैतिक ढांचे को आधार कर अनति विलंब एक विकसित देश में परिणत होगा आगे चलती। पुंजीवादी सफलतार यह सांस्कृतिक मूलदुआ प्रति सर्वप्रथम दृष्टि आकर्षण करते प्रसिद्ध जर्मान समाज तत्वविद मार्क्स वेबर 1905 रे प्रकाशित तांकर पुस्तक दि प्रोटेस्टांट एथिक
ଆଣ୍ଡ ଦି ସ୍ପିରିଟ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାପିଟାଲିଜମ୍ କ୍ୟାପିଟାଲିଜମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ୱେବରଙ୍କ ଠାରୁ ଯାହା ଅନୁସନ୍ଧିତ୍ସା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ତାହା ହେଲା କେବଳ ତ ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଦେଶମାନଙ୍କରେ କାହିଁକି ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉଧେଇ ପାରି ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ସମ୍ପଦ ଓ ସମୃଦ୍ଧି ଉତ୍ପନ୍ନ କରିପାରିଛି। ସେ ମାର୍କସ୍ ୱେବର ଗୋଟେ ବହି ଲେଖିଥିଲେ। ସେ ବହିର ନାଁ ହେଉଛି ଦି ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏଥିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଦି ସ୍ପିରିଟ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାପିଟାଲିଜମ୍। ତା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ କହିଛନ୍ତି କାହିଁକି ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉଧେଇ ପାରି ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ସମ୍ପଦ ଓ ସମୃଦ୍ଧି ଉତ୍ପନ୍ନ କରିପାରିଛି। ତେବେ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଘଟଣାଟେ ଘଟିଥିଲା, ସମସ୍ତେ ତ ଜାଣିଥିବେ, ଯେଉଁ ଆମର ମିଛ କହିକି 2 ଜଣ ମରିଗଲେ କଚାଡ଼ିକି, କ'ଣ ତାଙ୍କ ନାଁ ତ ହନାନୀୟ ସଫିରା। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଣ, ଆମର କୋଠର ରଖ କିମ୍ବା ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚ ଫଣ୍ଡରେ ଆଣିକି ମିଶା, ସେଇଥିରେ ସେମାନେ ସବୁ ନେଇ ରଖିଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୁଚେଇଲେ, କିଛି ନେଇକି ରଖିଲେ। ସେ କଥାକୁ ସେ ଜିନିଷଟା ହିଁ ମୂଳତଃ ସେ ଅର୍ଥନୀତିକ ବା ସେ ଟୋଟାଲ ସାମୂହିକ ଅର୍ଥନୀତିର ଗୋଟେ ପିଣ୍ଡ କହିଲେ ଚଳେ, ମଞ୍ଜ କହିଲେ, ମୂଳଦୁଆ କହିଲେ ଚଳେ, ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ କହିଲେ ଚଳେ। ଯେଉଁ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ ସମୟରେ ସେ ଜିନିଷଟା ଘଟିଥିଲା ଯେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଘର ସମ୍ପତ୍ତି ବିକ୍ରି କରିକି ଆଣିକି ଆମ ଚର୍ଚ୍ଚ ଫଣ୍ଡରେ କିମ୍ବା ଆମ କୋଷାଗାରରେ ସେଟା ମିଶା ବା ଦେଇଦିଅ, ପ୍ରଦାନ କର, ଡୋନେଟ୍ କର, ଯାହା କରୁଛ କର। ସେ ଘଟଣାଟା ନିଶ୍ଚୟ ଅର୍ଥନୀତିକ କିଛି ଗୋଟେ କୁ ଇଙ୍ଗିତ କରେ ବୋଲି ମୋ ମନରେ କାହିଁକି ସେ ଭାବନା ଆସେ। ୱେବରଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବେ। ସେ ଏହାକୁ କେବଳ ମାତ୍ର ଏକ ସଂଯୋଗ ରୂପେ ବିବେଚନା ନ କରି ଏଥିରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକାରଣ ସମ୍ପର୍କ ନିହିତ ଥିବା ଆବିଷ୍କାର କଲେ। ୱେବରଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ଅନୁସାରେ 17ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଫରାସୀ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରୀ ଜନ୍ କାଲଭିନ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସାରିତ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟବାଦ ବା କାଲଭିନିଜମ୍ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଧାରଣା ବଳବତ୍ତର ହେଲା ଯେ କେବଳ କଠିନ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଶ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଜଣେ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ଇଏ ଗୋଟେ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତିର ଗୋଟେ ନୂଆ ମାର୍ଗ ବତେଇଲେ। କିଏ? ଜନ୍ କାଲଭିନ୍ ପରା, ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ଜନ୍ କାଲଭିନ୍। କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସିଏ ନାଁଟା? ଫରାସୀ ଜନ୍ କାଲଭିନ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସାରିତ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟବାଦ କାଲଭିନିଜମ୍ ନାମରେ ସେଇଟା ପରିଚିତ, ଯେ କେବଳ କଠିନ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଶ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଜଣେ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ଏଇଟା ବି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସତ। ଆଜି ବି ବାପା ମା' ହେବା, ବାହାଚୁଡ଼ା ହେବା, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପୋଷିବା, ପିଲାଙ୍କର ଲାଳନ ପାଳନ ଭାର ନେବା, ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝିବା, ତାଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିବା, ତାଙ୍କ ଦେଖା ଚାହାଁ କରିବା, ସବୁ ଜିନିଷରେ ଶ୍ରମ କାତର ହେଲେ ହେବନି। ଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେର ଯୁଗରେ ଆମ ପିଢ଼ିରେ ଯେଉଁ ଜେନ୍ ଜେଡ଼୍ ବାଗାରା ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଆମର ପିଢ଼ିଟା ହେଉଛନ୍ତି ଅଳସୁଆ, କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ମୋବାଇଲ ଖଣ୍ଡ ଧରି ଆମେ ସପ୍ତମ ଅଷ୍ଟମ ପଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ମୋବାଇଲ ପଳେଇ ଆସିଲା, ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମ ପଢ଼ିଲା ବେଳକୁ, ତାପରଠୁ ଆମେ ସବୁ ଅଳସୁଆ। ମୋବାଇଲରେ ତ ସବୁ ହେଉଛି, ମୋବାଇଲରେ ସବୁ କାମ हो जाता है, ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ସବୁ କଥା ହେଉଛି ମୋବାଇଲରେ, ତେଣୁ ଆମେ ଆଉ କିଛି କାମ କରିବାକୁ କର୍ମକୁଡ଼ିଆ ହେଇଗଲେ। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। କାଲଭିନ୍ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ କେବଳ ଅଳ୍ପ କେତେ ଜଣ ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗରେ ସ୍ଥାନ ଦେବାକୁ ବାଛିବେ। ସେଇଟା ବି ସତ କଥା ଆଜ୍ଞା। ସମସ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବେ ତାର ବି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କିଏ ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ। ସେମାନେ ତାହେଲେ କିଏ? ଉପରୋକ୍ତ କର୍ମ ସଂସ୍କୃତି ଅନୁସାରେ ଏହି ଭାଗ୍ୟବାନ ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁତ ସମ୍ପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସଂସ୍କୃତିର ଯାହା ମୂଳାଧାରରେ ପରିଣତ ହେଲା ତାହା ହେଲା କର୍ମ ବା ଶ୍ରମ ହିଁ ହେଉଛି ମୋକ୍ଷ ଲାଭକୁ ରାସ୍ତା। ବା ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଇଟା ହିଁ ମୂଳ ରାସ୍ତା। ଅବଶ୍ୟ ସମ୍ପଦ ସୃଷ୍ଟିରେ ସହାୟକ ହେବା ପାଇଁ ଏଥିସହିତ ମିତବ୍ୟୟତା ମଧ୍ୟ ମିଶିଥାଏ। ସମ୍ପଦ ସୃଷ୍ଟିରେ ସହାୟକ ମିତବ୍ୟୟତା, ଏ ମିତବ୍ୟୟତା ୱାର୍ଡ଼ଟା ଭାରି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଲାଗିବ। ମୋ ଜୀବନରେ ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ଥରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗସାଥି ମୋ ଭାଇମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେୟାର କରିଛି କଥାର ମର୍ମ। ମିତବ୍ୟୟୀ ହୁଅ, ମିତବ୍ୟୟୀ କଥା ମୁଁ କେତେଟା ଜାଗାରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛି। ମିତବ୍ୟୟୀ, ଅପଚୟ କରିବାକୁ ହେବନି, ଅର୍ଥର ଠିକ୍ ବିନିଯୋଗ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ମିତବ୍ୟୟ ବା ମିତବ୍ୟୟିତା। ଅର୍ଥର ଠିକ୍ ବିନିଯୋଗ ହେବା ଦରକାର। ମୁଁ ରହୁଥିଲି ଗୋଆଲିୟରରେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ, ସେଠି ଏମିତି କଥା ପଢ଼ୁ ଆମ ଯଦି ରୁମ୍ ମେସ୍ କରିକି ଚଳୁଥିଲୁ ଆମେ 2-3 ଜଣ, 2-3 ଭାଇ, ତ ସେଇଠି କଥା ପଢ଼ୁ କେମିତି ମ୍ୟାନେଜ୍ ହେଇପାରୁଛି, ମାସ ଯାକର ଖର୍ଚ୍ଚ
ମୁଁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁଥିଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି। ସେ 3 ଜଣର ଆମେ ସପ୍ତାହକୁ ମାସକୁ 500-400 ଲାଗି ଏମିତି ବାହାର କରିକି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିଲା। ଆଉ କହିଲେ ଆପଣ ଖରାପ ଭାବିବେ, ମିତବ୍ୟୟିତାର କଥା ମୁଁ ନିଜକୁ ଟେକିକିରି କହୁନାହିଁ, ଏ କଥା ନୁହଁ। ପ୍ରତି ୱେଡନେସଡେ କିମ୍ବା ଫ୍ରାଇଡେ ଆମେ ମଟନ୍ କରୁ, ଚିକେନ୍ କରୁ। ସେ ସବୁଥିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇକିରି ବି ଆମର ମାସକୁ 800-700, 500-700ରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯାଏ, ଆରାମସେ ଚଳିଯିବ, କୌଣସି ଜିନିଷ ଅଭାବ ରହେନି ଆମର। 500-700-800ରେ ଆମର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯାଏ। ତା ସହିତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଖାତା କରିଦିଏ, କ'ଣ ଆସିଲା, କ'ଣ କିଣା ହେଲା, ସେ ଆମାଉଣ୍ଟଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଇଯିବ ସେଥିରେ, ସେ ଖାତାରେ ଲେଖା ହେବ। ମିତବ୍ୟୟିତାର କଥା ଉଠିଲା, ଏମିତି ଡିସ୍କସନ୍ ହଉ ଆମର ବଡ଼ ଭାଇ ଜଣେ 2 ଜଣ ମୋତେ କହିଲେ, ନାଇଁ ଭଲ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିପାରୁଛି ତ। ମୁଁ କହିଲି, ମୋ ପାଟିରୁ ଖାଲି ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ଟା ଖସିଗଲା, କ'ଣ ସେଟା ନା ମିତବ୍ୟୟୀ ହେବା ଦରକାର। ମିତବ୍ୟୟୀ କ'ଣ? ସେ ମିତବ୍ୟୟୀ ଠିକ୍ ବିନିଯୋଗ କରିବା ଦରକାର, ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ବିନିଯୋଗ କରିବା ଦରକାର। ୟାକୁ ନେଇକି ତ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତି ର କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା କରାଯାଏ। ମିତବ୍ୟୟୀ କେମିତି ହେବା, ପରିବାର ଚଳାଉଛନ୍ତି, ଘର ସଂସାର କରୁଛନ୍ତି, ମିତବ୍ୟୟୀ ହେବା ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆଜି ମନେକର ଚିକେନ୍ 250 କି 300 ଟଙ୍କା କିଲୋ ହେଇଯାଇଛି, ଆଜି ଖାଇବା କ'ଣ ନିହାତି ଦରକାର? ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ନ ଖାଇଲେ କ'ଣ ଚଳିବନି? କାଲି ପୁଣି ଦର କମିବ, 150-180 ହେବ, ଖାଇବା ନା। ଆଜି ପର୍ବପର୍ବାଣି, ଆଜି ନିହାତି ମଟନ୍ କିଲୋଟେ ଦରକାର। ତା ଜାଗାରେ ଆମେ ଅଣ୍ଡା 2ଟା ସିଝେଇକିରି ଅଣ୍ଡା ଆମଲେଟ୍ କରିଦେଇ ଖାଇଲେ ନାଇଁ ଚଳିବ ତ? ନାହିଁ, 250 ଟଙ୍କାର ଜିନିଷକୁ 300 ଟଙ୍କାରେ କିଣିବା, ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ସବୁବେଳେ ସବୁ ଜିନିଷ ସମାନ ଦରରେ ମିଳେନି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ବେଳେବେଳେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜିନିଷ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଭାବୁ, ଏମିତି ସବୁ ଚିନ୍ତାଧାରା କରିବା ଲୋକମାନେ କ'ଣ କହନ୍ତି? କଞ୍ଜୁସଟା, ଏଇଟା ଗୋଟେ କଞ୍ଜୁସଟା କହନ୍ତି। କଞ୍ଜୁସ ଟାଇପ୍ର ଲୋକ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କଞ୍ଜୁସ ଟାଇପ୍ର, କିଛି କରିବନି। ପିଜା ବର୍ଗର ଗୋଟେ ଖାଆନ୍ତି 150, 200, 250, 300। ଏଇ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିକଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲି ବୋଧେ ମୁଁ ସେ କଥା। ପିଜା ବର୍ଗର ଖାଆନ୍ତି 150, 200। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଥିଲା, ଆମର ଗୀତଟେ କରିଥିଲି ମୁଁ ପ୍ରସାଦ କୁମାର ମାଳି ମ୍ୟୁଜିକ୍ରେ, ପପକର୍ନ ଖାଇବେ 50 ଦେଇ, ସେ ଗୋଟେ ଗୀତ କରିଥିଲି। ହେଲେ 20 ଟଙ୍କାର ନା କ'ଣ 4-6ଟା ମକାକୁ ମୂଲ ଚାଲ କରିବେ ବୋଲି ଗୀତ ଗୋଟେ କରିଥିଲି। ଯେ ସେଭଳିଆ ଆମର ଧାରଣା ସେମିତି ରହିଛି, ଆମେ କେମିତି ମିତବ୍ୟୟୀ ହେବା। ମିତବ୍ୟୟୀ ହେବାଟା ଏତେ ସହଜ ନାହିଁ, ତାର ପାଠ। କିଛି ଲୋକଙ୍କର କ୍ୱାଲିଟି ହିଁ ସେୟା ଥାଏ ଯେ ସେମାନେ କେମିତି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରନ୍ତି, ଅଳ୍ପରେ କେମିତି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିଦିଅନ୍ତି। ସେଟା ତେଣୁ କୁହାଯାଏ, ବହୁ କୁଟୁମ୍ବକୁ ପ୍ରଭୁ ପୋଷନ୍ତି, ଅଳ୍ପ କୁଟୁମ୍ବ ମଣିଷ ପୋଷେ ନା। ବହୁ କୁଟୁମ୍ବକୁ ପ୍ରଭୁ ପୋଷନ୍ତି, ଏମିତି ଗୋଟେ କଥା ଅଛି। ଆମେ ଯେ ସବୁ ଧରିକି ବସଛନ୍ତି, କେମିତି ଆମେ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦେଖେଇବା, ଧନୀ ଦେଖେଇ ହେବା, ବଡ଼ ବଡ଼ ପିଜା ବର୍ଗର ଖାଇବା, ସୁଟ୍ ବୁଟ୍ ପିନ୍ଧିବା, ସେସବୁ ଜିନିଷ ଋଣଗ୍ରସ୍ତ EMI ଭରି ଦିନ ଯାଉଛି। ଆଉ EMI ଭରି ଦିନ ଯାଉଛି। ମୁଁ ଗର୍ବର ସହିତ କହୁଛି, ଆମ 3-4 ଭାଇଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟଟା କହିବ, ସେଇଟା ଆମ ବାପାଙ୍କ ଇନହେରିଟାନ୍ସ, ଆମ ବାପାଙ୍କଠୁ ପାଇଛୁ ଆମେ। ମାଆଙ୍କର ବି ଅଛି, ମାଆଙ୍କର କ୍ୱାଲିଟି ବି ଅଛି। ମାଆ ବି କୌଣସି ଜିନିଷ ଏମିତି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ ନାହିଁ। ମାସ ଧରି ଗୋଟେ ପଡ଼ିଥିବ, ରସି ଖଣ୍ଡେ ବି ପଡ଼ିଥିବ, କ'ଣ ଗୋଟେ ରସି, ସେଟା ତ କାମରେ ଆସିବ। ଆଉ ମୋ ଘର ଗୋଟେ କହିଲି ପରା, ଉତ୍କଳ ଟନେରୀ ଭଳିଆ ଘର, ଗୋଟେ ଉତ୍କଳ ଟନେରୀ। ସବୁ ରସି ଖଣ୍ଡେ ବି ପଡ଼ିଥିବ, ରସି ଖଣ୍ଡେ, ସୁତୁଲି ଖଣ୍ଡେ ବି ପଡ଼ିଥିବ, ମାସ ଧରି କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଧରି ପଡ଼ିଥିବ, ସେଟା କାମରେ ଆସିବ ହିଁ ଆସିବ। କୌଣସି ଜିନିଷ ବର୍ଜ୍ୟ ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଯାଉ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମର ନାହିଁ। ଜରି, ପଲିଥିନ୍, ବୋଟଲ, ପାଣି ଠିପି ବୋଟଲ, ସବୁ ଆମ ଘରେ ସାଇତି ହେଇକି ଥିବ, କାମରେ ତ ଆସିବ। ଆଉ କାମରେ ଆସିବ। ପଲିଥିନ୍ ଜରି ବି ସାଇତିକି ରଖୁ ଘରକୁ ଆସିଲା ମାନେ। ଆପଣ କହିବେ କ'ଣ କରିବ, ସେଇ ତ ମୂର୍ଖାମି। ଆଉ ସେଇ ତ ମୂର୍ଖାମି। ସେ ଗୋଟା ପଲିଥିନ୍ ତିଆରି ହେବାରେ କେତେ ଶ୍ରମ ଲାଗିଛି, କେତେ ଜିନିଷ ଲାଗିଛି, ଆପଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି? ଆକୁ କଞ୍ଜୁସ୍ କହିପାରନ୍ତି ଆପଣ, ଆକୁ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ମାନ୍ଧାତା ଚିନ୍ତାଧାରା କହିପାରନ୍ତି ଆପଣ। ବାପାଙ୍କ ପାଖରୁ ସେ ଗୋଟେ ଇକୋନୋମିଷ୍ଟ, ଗୋଟେ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ। ଏ କଥା ମୁଁ ପିଲାବେଳୁ ବାପା ସବୁବେଳେ ପ୍ରାୟ କହନ୍ତି, ମନି ମାଇଣ୍ଡେଡ଼ ହ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ ମନି ମାଇଣ୍ଡେଡ଼ ହେବି? ମୋ ଭେଜାରେ ତ ତମ ମନି ମାଇଣ୍ଡେଡ଼ଟା ପଶିଯାଇଛି। ମୁଁ କିଛି ମନି ମାଇଣ୍ଡେଡ଼ ହେବ ନୂଆ ତିଆରି ହେବି ନା କିଛି। ତମ ଔରସ ତ ଆଇଛି ବେଳେ ତମ ମାଇଣ୍ଡଟା ଭିତରେ ପଶିଯାଇଛି, ଆଉ ତ ହେବି କ'ଣ ଗୋଟେ ଅନୁକରଣ କରି କ'ଣ ଭାବିବି, ଗୋଟେ କ'ଣ ମନି ମାଇଣ୍ଡେଡ଼ ହେବି ବୋଲିକିରି, ସେଇଟା ତ ଜିନ୍ରେ ଆগে ରହିଯାଇଛି। ହେବି କ'ଣ? ଏମିତି ଲୋକ ସାଧାରଣତଃ ଝିଅମାନେ କି ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି କଞ୍ଜୁସଟା, ଗୋଟେ ସବୁ ଜିନିଷର ଗୋଟେ ପେଞ୍ଚି କାଟୁଛି, ଏଇଟା କେତେ, ଏଇଟା କ'ଣ। ମଝିରେ ଯାଇଥିଲୁ ଅଳେଇଚ ମଲ୍ ଭଳିଆ ଦୋକାନ ମହେନ୍ଦ୍ରଗଡ଼ରେ, ସେଠି ମୁଁ କହିଲି ବାପାଙ୍କୁ ଅଳେଇଚଟେ ନେବା, ଅଳେଇଚ ମୋତେ ଗୋଟେ ଦରକାର ଅଛି, ପେଟ ଗଡ଼ବଡ଼ ହେଉଛି ତ ଅଳେଇଚ ଖାଇବା ଦରକାର। ଅଳେଇଚ ଗୋଟେ ଖାଇଲେ ମୋର ଟିକେ ଟଏଲେଟ୍ ସଫା ହେବ। ଆଉ ବାପା ଦେଖିଲେ କେତେଟା ଅଳେଇଚ ଅଛି ପ୍ୟାକେଟ୍ରେ, ସେ ତ ଗଣି ପକେଇଲେ, କହିଲେ 10ଟା ଅଛି। କେତେ ଟଙ୍କା ଏଇଟା? ମାନେ ଗୋଟା ଅଳେଇଚ ଦାନାକୁ ଟଙ୍କାଏ।
ସବୁ ଜିନିଷର ହିସାବ ହେବା ଦରକାର। ସେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ସାଧାରଣତଃ ଲୋକ କହନ୍ତି କଞ୍ଜୁସ୍ ଲୋକଟା, ଆମ ଗୋଟେ କଞ୍ଜୁସ୍ ଲୋକଟା, ସବୁ କଥାର ଗୋଟେ ପେଞ୍ଜି। ବେଳେବେଳେ ପିଲାଙ୍କ ଖୁସି ପାଇଁ 5 ଜାଗାରେ 50 ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କାଁ ଭାଁ କଥା କୁହାଯାଏ, କାଁ ଭାଁ କଥା। ମୁଁ ଗର୍ବର ସହିତ କହେ ମୋ ବାପା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଇକୋନୋମିଷ୍ଟ। ତାଙ୍କ ଗୁଣାବଳୀ ତ ସେମିତି, ତା ଗୁଣାବଳୀ ଆକା ସେମିତି, ତାଙ୍କର ଗୁଣ ଆକା ସେଇଆ। ଆମ ଜେଜେ ତାଠୁ ବୋପା, ଆମ ଜେଜେ ବାପାଙ୍କଠୁ ଆହୁରି ବୋପା। ବୋପା ତ ତାଠୁ ବୋପା ଆଉ, ତା ବାପା ତାଠୁ ବୋପା, ମୋ ବାପା ମୋଠୁ ବୋପା ଆଉ କିସ। ସେମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଜାଣନ୍ତି। ଅଳ୍ପରେ କେମିତି ହେବ ଜିନିଷଟା, କେମିତି ମୂଲଚାଲ କରିକିରି କିଣିବା ଦରକାର ସେଟା ଜାଣିବା। ବଜାର ପଡ଼ିଛି ପୁରା ଠକ ନକ ବଜାର। ଆରେ ଯେଉଁଟା ଏଇଠି 20 ଟଙ୍କା ସେ ତ 10 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିବ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ। ତାପରେ ଦୋକାନ ଯିବାନି, ବଡ଼ ବଡ଼ ମଲ୍ ଯିବାନି, କିଣିବାନି, ଭଲ ଜିନିଷ କିଣିବାନି, ନାଇଁ ନା, ସବୁ ଅଛି କ୍ୱାଲିଟି ଜିନିଷ ଖୋଜି କିଣିକିରି। ଏ ବଜାର ଜ୍ଞାନଟା ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପାଠ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ବଜାର ଜ୍ଞାନ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପାଠ। ଏମିତି ପାଠ ପୃଥିବୀ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ କାଁ ଭାଁ ଗୋଟେ ଗାଁକୁ ଜଣେ ଅଧେ ଲୋକ ପାଖରେ ଥିବ ସେ ଜ୍ଞାନ। ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଜଣେ ଅଧେ ଲୋକ ପାଖରେ ଜଣେ ଥିବ ସେ ଜ୍ଞାନ। ବଜାର ଜ୍ଞାନଟା ସେମିତି ଗୋଟେ ପାଠ। ତାପରେ ଯେତେ କହିଲେ କମ୍ ହେବ। ଏ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ଆସିଲା, ମିତବ୍ୟୟିତା କଥା ଆସିଲା, ତ ମୁଁ ଟିକେ ଲମ୍ବେଇ ଦେଲି କାହାଣୀଟା। ବଜାର ଜ୍ଞାନ, ବଜାର ଜ୍ଞାନ ଥିବା ଦରକାର। ଏ ଦୋକାନରେ ପଚାର, ସେ ଦୋକାନରେ ପଚାର। ତେଣୁ ମା ଯଦି ବାପାଙ୍କ ସହିତ କେତେବେଳେ କୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତି କ'ଣ କିଣାକିଣି କରିବାକୁ, ବିରକ୍ତ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଏ ଲୋକଟାର କୌଣସି କାମ ତ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଅପଯାବ ନାଇଁ, ତ ସେ ପଟିକିନା କିଣିବେନି। ଆଉ ଏଠି ପଚାରିବେ, ସେଠି ପଚାରିବେ, ସେଠି ପଚାରିବେ, ସେଠି ପଚାରିବେ। ସିଏ ତ କହୁଛି 240, ତମେ କହୁଛ 260। ସିଏ ତ କହୁଛି 350, ତମେ କହୁଛ 380। ଏମିତି କରି କରି ବାର୍ଗେନ୍ କରି କରି କିଣିବେ। 4ଟା 8ଟା 10ଟା ଦୋକାନରେ ପଚାରି କିଣିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ହସା ଲାଗୁଥିବ, ମୋତେ ବି ହସା ଲାଗୁଛି କହିଲା ବେଳକୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ କଳା ଜନ୍ମଗତ କଳା। ଏଇଟା କି ଶିଖିକିରି ହେଇପାରିବ, ଶିଖି ହେବନି କି, ଶିଖି ହେବ ଯେ ବର୍ନ କ୍ୱାଲିଟି ଗୋଟେ ଅଲଗା, ଗୋଟେ ଆୟତ୍ତ କରିବା ଜ୍ଞାନ ଗୋଟେ ଅଲଗା ନା। ଛୋଟିଆ କଳା ନୁହେଁ ଏଗୁଡ଼ା। ବାପାଙ୍କ ଜୀବନ 70, 75, 72, 74 ହେଇଗଲାଣି। 74, 75 ବର୍ଷ ବୟସ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଗଲାଣି ବାପାଙ୍କୁ। ଛୋଟିଆ କଳା ନୁହଁ ଏଇଟା। ଏଇଟା ଶିକ୍ଷା ଭାରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତାକୁ ନେଇ ତ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପାଠ ତିଆରି ହେଇଛି ଆଉ, ଇକୋନୋମିକ୍ସ ପାଠ ଆଉ। ତାକୁ ନେଇକି ତ MBA ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉଛି। ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିବ, ଇଭେଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିବ, କ୍ୟାଟରିଂ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିବ, ତା ପାଇଁ ପାଠ ହୋଟେଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପାଠ, ଫ୍ୟାମିଲି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପାଠ। ଫ୍ୟାମିଲି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସେଇଟା କେଉଁଠି ପାଠ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ କହେ ଜୀବନ ଜିଇବା ଏକ କଳା। ସେ କଳାକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବ କେଉଁଠି ଶିଖା ହେବନି। କେଉଁ ଲେଖକ କିଏ ଲେଖିଥିବ କେଉଁ ବହିରେ କେମିତି କ'ଣ, ମୁଁ ତାକୁ ଓଭରାଲି କହିଥିଲି ଏ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆୟତ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଦେଖିକିରି ଶିଖିବ। ତୋ ଘର, ତୋ ଅବସ୍ଥା, ତୋ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖି ତୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ। ତା କାହାକୁ ଶିଖା ହୁଏ ନାହିଁ। ନିଜର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ନିଜେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତମ ଛୁଆକୁ ପାଣି ଦରକାର, ଯାଇକି ମରୁଭୂମିରେ ପାଣି ଖୋଜିଲେ ମିଳୁ, ତାକୁ ଧରିକି ଯିବ। ଏ ରିସେଣ୍ଟଲି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଯୋଉଠି ଆଗେ ଭାଇଙ୍କର, ସିଏ ଯାଇଛନ୍ତି ଚାଇନା। ସେ ଫେସବୁକ୍ରେ ଭାରି ଫେମସ୍ ଲୋକମାନେ, ସେମାନେ ଭିଡ଼ିଓ କରନ୍ତି। କହିଲେ ପେରୋଡ୍ରମରେ ମୁଁ ଖାଇବା ଖୋଜି ଖୋଜି ବୁଲିଲି, ସବୁଆଡ଼େ ଖାଲି ନନ୍ ଭେଜ୍ ଆକା, ଭେଜ୍ କେଉଁଠି ମିଳିଲାନି। ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଭେଜ୍ କର୍ଣ୍ଣରଟେ ପାଇଲି, ସେଠି ଯାଇ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ବଡ଼ କଷ୍ଟ। ମୁଁ କହିଲି ଆସିବ ଯଦି ଚାଇନା ବୁଲିବାକୁ, ତାହେଲେ ନିଜର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିଜେ କରିକି ଆସିବ। ଏଠି ଖାଇବା ଖୋଜିଲେ ମିଳିବ ନାହିଁ, ସବୁ ନନ୍ ଭେଜ୍ ଆକା, ଭେଜ୍ କିଛି ନାହିଁ। ବାପା ଜଣେ ଇକୋନୋମିଷ୍ଟ, ତାଙ୍କ ଗୁଣ ଯେତେ ଗାଇଲେ କମ୍ ହେବ, ଯେତେ ଗାଇଲେ କମ୍ ହେବ ପରା। ମୋ ବାପାଙ୍କ ଗୁଣ ଯେତେ ଗାଇଲେ କମ୍ ହେବ। ତାଙ୍କୁ ଇନହେରିଟାନ୍ସ ଜିନିଷ କ୍ୱାଲିଟି ଆମ ଭାଇଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଅଛି, ଆମ 3, 4 ସମସ୍ତ ଭାଇଙ୍କ, ଖାଲି ଏକ୍ସେପ୍ଟ ମୋତେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ, ମୋ ଭିତରେ ସେ କଳା ଅଛି ବୋଲି, କାରଣ ଫ୍ୟାମିଲି ଭିତରେ କି ସେତିକି ଅବଜର୍ଭ କରନ୍ତିନି କି ପୁଙ୍କୁରା ପୁଙ୍କୁ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତିନି। ଏ ଛାଡ଼ ସିଏ। ଆଉ ପିଲାବେଳୁ ମୋତେ ମା ବି ସବୁବେଳେ ତୋ ବାପା ଭଳିଆ ହବୁ ବୋଲିକିରି କହନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ମୋ ବାପା ଭଳିଆ ନୁହଁ, ମା ଭଳିଆ, କିନ୍ତୁ ମା କହନ୍ତି ତୁ ବାପା ଭଳିଆ। 3 ଭାଇ, ଆମର ବଡ଼ 3 ଭାଇ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ କ୍ୱାଲିଟି। କେବଳ ବଡ଼ ମଝିଆ ଟିକେ ହୁଗୁଳା, ଯେଉଁଟା ହେଲେ ଗୋଟେ ଧୁଡ଼ଧାଡ଼ କିଣିଦେବ। ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ସାନ ମଝିଆ ଅଛନ୍ତି, ବାପା ସିଏ ନବାବକୁ ଜବାବ ଦେବା ଲୋକ, ସେ ମହା ଡେଞ୍ଜର ଲୋକ, ସିଏ ଗୋଟେ ମହା ଡେଞ୍ଜର ଲୋକ। ଏମିତି ମୂଳଚାଲ କରିବେ ଯେ କହିବାକୁ, ସେଇଟା ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହଁ, ଛୋଟିଆ କଳା ନୁହଁ, ସେଇଟା ବର୍ନ କ୍ୱାଲିଟି। ଶିଖିକିରି କରିବାଟା ଭାରି ମୁସ୍କିଲ ପାଠ। ତେଣୁ ସେ ଗ୍ୱାଲିୟର ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ ଥିଲାବେଳେ ଆମେ ଏମିତି ଆଲୋଚନା ହଉ, ସେ ୱାର୍ଡ଼ଟା ବାହାରିଗଲା ମୋ ପାଟିରୁ, କହିଲା ମିତବ୍ୟୟୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ଆଉ ଆମ ସାଇଡ଼ରେ ସବୁ ଥାନ୍ତି, ଆଉ ଅନ୍ୟ 3-4, ସିଏ ବି ଆମ ଗାଁ ପାଖ ଲୋକମାନେ, ସବୁ ଆମ ପରିବାର ବର୍ଗର ଲୋକ, ସେମାନେ ବି ଚଳନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମାସିକିଆ ବିଲ୍ ଆସେ 2000, 2100, 2200।
ଜଣକୁ ଜଣକୁ କି ଟୋଟାଲ ତାଙ୍କର ପଡ଼ିବ 2200 2500 2800 38 38 ପଡ଼ିଲେ ଗୋଟେ ଲୋକ 1200 1300 ଲେଖା କାଢ଼ିବେ। ଆମର 1000 800 1200 1300 1500 1800ରେ କାମ ଶେଷ। ମାନେ 3 ଜଣ 600 500 700 ଆଗରେ ଆମ ଲେଖା ତୁଟିଯିବ ମାସିକିଆ ଖର୍ଚ୍ଚ 600 700ରେ ତୁଟିଯିବ। ସବୁ କେବଳ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ମୋର ବୋଲି କହିବାକୁ ହେବନି। ବଡ଼ ଭାଇମାନେ ବି ସେଠି ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ କି ଆମର ଜଣେ ବଡ଼ ଭାଇ ଥିଲେ ଯିଏ ମୋ ସହିତ ସବୁବେଳେ 24 ଘଣ୍ଟା ପ୍ରାୟ ମୋତେ ସମୟ ଦେଇକି ତାକେ ଘର ବି କାମ କରନ୍ତି ପ୍ଲସ୍ ପୁଣି ମୋତେ ବି ସପୋର୍ଟ ଦିଅନ୍ତି। ସିଏ ହିଁ କୁହନ୍ତି ଆରେ ଆଜି ନ ନେବା ପ୍ରସାଦ ଥାଉ, କ'ଣ ହେଇଗଲା ଆଜି ଏତେ ରେଟ୍ ଥାଉ, ଠିକ୍ ଅଛି ନ ପଳେଇବା ଚାଲ ଭାଇନା, ଠିକ୍ ଅଛି ତ ପଳେଇବା, କ'ଣଟା ଆସିଗଲା ଆଜି ସେଟା ଖାଇବା ବୋଲି ମାନେ ଅଛି, ଆଜି ଶାଗ ଖାଇଦେବା, ଚାଲ ପାଲକ ଶାଗ ଖାଇଦେବା। ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରି ଜାଣିବା ଦରକାର ଫ୍ୟାମିଲିକୁ। ଆଜିକାଲି ଲୋକ ବହୁତ ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ଖାଲି ସ୍ୱାଦ ଖାଇବ କିଏ ମନା କରୁଛି, ମୁଁ ବି ସ୍ୱାଦ ଖାଇବା ଲୋକ, ତା ବୋଲି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନା, ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଓଟା ଆଜି 20 ଟଙ୍କା ଲାଗିଲେ ସେଠି 4ଟା ନେଲେ ଏକା ହେଉଛି। ପର୍ବପର୍ବାଣି ସେମିତି କାଁ ଭାଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବେଳେବେଳେ ହାତ ନଗଲେ ବି ଦେଇଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ କରେ, ତା ବିନା ତ ହେଇପାରିବନି ପର୍ବ, ଆଉ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ। ତା ମାନେ ନୁହଁ ଆଗୁଆ ପ୍ଲାନିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ହେଲେ ନା ହେବ। ଫ୍ୟାମିଲି ଚଳେଇବା ଗୋଟେ ବଡ଼ କଳା, ସେ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଳା, ସେ ବଡ଼ କଳା। ସେ ମୁଁ ଖାଲି ପଇସା ଦିଏ, ସେ ଭାଇ ଆମର କିଣା ବିକିଣି କରନ୍ତି। ହେଲେ ଏଇଟା କିଣିବା ପରେ କିଣ, ମନ ପାଇଲେ କିଣିବା, ନହେଲେ ନାଇଁ ଥାଉ। ତମ ନାଇଁ ରେଟ୍ ଟିକେ ବେଶୀ ଆଜ୍ଞା ହେଉଛି, ନହେଲେ ଥାଉ ରଖିଦିଅ। ବେଶୀ ରେଟ୍ ହେଲେ କି ଦରକାର ନାଇଁ, 20 ଟଙ୍କା ଜିନିଷ 30 ଟଙ୍କା ବୁଲୁଛୁ ବୋଲେ ଥାଉ, ସେ 10 ଟଙ୍କା କି ସେ ବଡ଼ ଥାଉ, କାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା। ତାପରେ କେମିତି ରୋଷେଇବାସ ହେବ, କେମିତି ରନ୍ଧାବଢ଼ା ହେବ, ମାପିଚୁପି କଣ୍ଟିକି ରୋଷେଇ ଆମ ଗାଉଁଲି ଭାଷାରେ କହନ୍ତି କଣ୍ଟିକି, ଏକଦମ କଣ୍ଟରେ ରୋଷେଇବାସ ହେବ, ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ଦରକାର। ଫ୍ୟାମିଲି ଚାଲିବାକୁ ହେଲେ ମିତବ୍ୟୟୀ ଶବ୍ଦ ଆସିବାରୁ ଏତିକି କଥା ଲମ୍ବଉଛି, ନହେଲେ କଥା ଲମ୍ବିବାର ନଥାନ୍ତା। ମିତବ୍ୟୟୀ ହେବା, ଧନ ସମ୍ପଦ ଖାଲି ରୋଜଗାର କରିଦେଲେ ହୁଏନି, ତାକୁ କେମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କନଜ୍ୟୁମ୍ କରି ତାର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କରି କେମିତି କି 2 ପଇସା ସଞ୍ଚୟ କରିବା, ସେଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ହୁଏ ନା। ଖାଲି ପିଲାମାନଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ କାଟିଦେଲେ ହେବ କି? ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ସେ ଫ୍ୟାମିଲି ଚାଲିବ। ଆଣୁଥିବ ଇଆଡ଼େ ବାରିଆଡ଼େ ଫୋପଡ଼ା ହେଉଥିବ, ଆଣୁଥିବ ସିଆଡ଼େ ବାରିଆଡ଼େ ଫୋପଡ଼ା ହେଉଥିବ। ଆମ ଗାଁ ଗହଳିରେ କହନ୍ତି ଦାଣ୍ଡ ଆଡ଼ୁ ଯାଉଛି ବାରିଆଡ଼େ ଭାରି ପଡ଼ୁଛି ବୋଇଲା ଭଳିଆ କଥା। ସେମିତିରେ ଚଳିପାରିବ ତମେ? ଚଳିପାରିବ? ଗଇତା କୁଆଡ଼ୁ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରି ମରି ପଡ଼ିକି ଆଣିଲା ବେଳକୁ ଠକ ନ କରି ଇଆଡ଼େ ବାରି ପଟୁ ଭାରି ପଡ଼ୁଥିବ ସେଟା। ପ୍ରତିଟି ଭାତ ଦାନା, ପ୍ରତିଟି ଆଳୁ ଖଣ୍ଡ, ସବୁ ଜିନିଷର ମୂଲ୍ୟ ଅଛି ନା। ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ମାପିଚୁପି ରୋଷେଇ କରିକିରି ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନୂଆଟା ପିନ୍ଧିଦେଲେ କିଏ ବଡ଼ଲୋକ, ଆଉ 10 ଦିନ ପରେ ଏକ୍ସମାସ ଆସିବ। ନୂଆଟା ପିନ୍ଧିଦେଲେ କିଏ ବଡ଼ଲୋକ ହେଇଯାଉ, ସ୍ୱର୍ଗ ପଳେଇ ଯାଉନି। 5000 ଟଙ୍କା ପିନ୍ଧିଦେଲେ କିଏ କ'ଣ ହେଲା ବଡ଼ଲୋକ ହେଇଯାଉନି। ମନ ମୂଳେ ଜଗତ, କି ଦରକାର ହେବାକୁ ଭକତ। ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲା ମନ ମୂଳେ ଜଗତ। ତୋ ମନ ଖୁସି, ତୋ ପିଲା ପିନ୍ଧିଲା, ତ ଘଇତା ଖାଇଲା, ତୁ ତ କୋଚେ ପୁଅ ବାର, ତୁ ସେ ପୁରୁଣା ପିନ୍ଧେ, ସେ କି ମ୍ୟାଚିଂ କରେ ନ କରେ, କିସ ହେଉଛି ହଉ, ସେଥିରେ କିଛି ଯାଏ ଆସିନି। ଖାଇଲ ପିଇଲ ବେଗାଳି, ପିଲାମାନେ ପିନ୍ଧିଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସୁଇରେ ବୁଲେ, ଲୋକର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେଖି ତମ ମନ ଦିଲ୍ ଖୁସ୍, ଦିଲ୍ ଖୁସ୍ ପରେ ଦିଲ୍ ଖୁସ୍ ଥିବା ଦରକାର। ଦିଲ୍ ଖୁସ୍ ଥିଲେ ତ ହେଲା। ଭଲ ପିନ୍ଧିଲେ ବଡ଼ ଲୋକ ହେବା, ଭଲ ଖାଇଲେ ବଡ଼ ଲୋକ ହେବା, ସେଗୁଡ଼ା କିଛି ମାଇନେ ରଖୁ ନାହିଁ। ମନ ମୂଳେ ଜଗତ, ମନ ଖୁସି ଥିବା ଦରକାର। ମିତବ୍ୟୟୀ ହେବା ଶିଖ। ଆମରି ପାଣ କେଷ୍ଟ୍ରେ ଏଇଟା ଭାରି ରେୟାର ଜିନିଷ। ଏତେ ଅପଚୟ କରନ୍ତି ଧନ ପଇସା ଅର୍ଥ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଯେ କହିବାକୁ, ଖାଲି ସଂସାର ଦେଖେଇବାକୁ, ଧନୀ ଦେଖେଇବାକୁ, ସଂସାର ଦେଖେଇବାକୁ ବହୁତ ଲୋକ ଅପଚୟ। ଆଉ ୟା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିଏ କହିବ ତାକୁ କିଏ କହିବ? କଞ୍ଜୁସଟା, ବେଶୀ ହାତ ଝିକାଟା ବୋଲିବ, ହାତ ଝିକା ବୋଲିବେ, କଞ୍ଜୁସ ଲୋକଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ବୋଲିବ। ପ୍ରତିଟି ଜିନିଷର ଇକୋନୋମିଷ୍ଟ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର, ହେଲେ ନା ବୁଝିବ। ତମେ ଗୋଟା ଫଳୁଛି କି ତେଜପତ୍ର ଗୋଟେ କିଣିଗଲେ, କି ପୋଦିନା ପତ୍ର ଗୋଟେ କିଣିଗଲେ, କି ଧନିଆ ପତ୍ତା ଗୋଟେ କିଣିଗଲେ, କୌଣସି ଜିନିଷ ମାଗଣା ହେଉଛି କି? କୌଣସି ଜିନିଷ ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ବୋଲି କହିପାରିବ କି? ପିଆଜ ଛାଲିର ବି ଉପକାରିତା ଅଛି। ପିଆଜ ଛାଲିର ବି ଉପକାରିତା ଅଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିଲି, ଆଉ କରିବା ଲୋକ କରିବେ। ପିଆଜ ଛାଲିକୁ ତାକୁ ଭୁନିକିରି ମାନେ ତାକୁ ଟିକେ ଫ୍ରାଏ କରିଦେଇକିରି, ସେଥିରେ ପୁଣି କ'ଣ ଗୋଟେ କହିଲା, ପିଆଜ ଚୋପା ସହିତ ବାଦାମ ବୋଧେ ଭାଜିକିରି, ବାଦାମ ନା କ'ଣ ଗୋଟେ କହୁଥିଲେ, ପେଶି ଦେବ। ସେଟା ପେଶିକିରି ନଡ଼ିଆ ତେଲରେ ପେଷ୍ଟ କରିକିରି ତାକୁ ଚୁଟିରେ ଲଗେଇଲେ ଧଳା ଚୁଟି କଳା ହେଇଯାଏ।
यार गोटे आइडिया देखुଥିଲି मो वीडियो गोटे पियाज चोपार भी मूल्य अच्छी पियाज चोपा सीटा भी काम आसपार पियाज चोपा आ कौन गोटे कहते सीटा आनार 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 का कौन से चोपा आउ ए जो कौन बादाम एमती केतटा जिनस मिक्स करी पुणी नड़िया तेल पेस्ट करी ग्राइंडिंग करदे भुनाभुनी करी पेस्ट कर मुंडे लगे पुणी से चुटी कला हम एमती गोटे कथा देखुଥିଲି परमानेंट चुटी कला हो सत हूँ मिछ दे नुक्सा गुड़ा तो गोटे गोटे जिन मोबाइल कौन मोबाइल तो सब किसी यार मोबाइल कौन आउनी कहल मोबाइल सब आउच ए टू जेड जिन मोबाइल आउच मितव्ययी हुओ मितव्ययी एक समय खाली खर्च कर संसार जा बरहमपुर पड़ा पारादीप पड़ा भुवनेश्वर पड़ा मार्केटिंग करदा ये करदा कौन हो पड़ा सारिया कथा तमें केते टंकार पिंधिच किए पचारू ना तुमको तुम ड्रेसटा साजुची ना नहीं मानुची ना नहीं सेटा पड़ी कथा तुम 200 टଙ୍କା पिंध कि 2000 टଙ୍କା पिंध तुमको ड्रेसटा मानिला तो बास से कथा पड़ी क्वालिटी अच्छे हाँ क्वालिटी मैटर करे सत कथा किंतु तराजू तो खाली ओजन बतेब ना क्वालिटी बतेब कि ना तराजू केवल ओजन बतेब क्वालिटी बतेब नहीं लोक आज ओजन खाली देखिए क्वालिटी पचारे ना झुमका गोटे लंबी दिवर से ड्रेस झुणझाण मुणुमाण होते चलीगल तो है मु गीत कर झुमका बाली रसर केली बोला पर तो हबार जा मितव्ययी हुओ मितव्ययी हेल्ले हम बहुत पैसा अपचय कर अभाव रोजगार बहुत कर अपचय कर ठीक विनियोग करना मितव्ययी हवा शिख जी कहली सेटा भी साटिस्फैक्टरी मत भी लगुना जो ठीक ठीक थॉटा आपण मान आगे थोई पारे मत लगुच ठीक थॉटा मुझे आपण मान आगे रखिपारे खाइबार पीबार पिंधार सब जिनस मापी चुपी आपन केते इनकम कर जीवन सारा केते विनियोग कर कौन टंका खर्च कर भी दिन हिसाब हम कौ जिन बिना हिसाब रे हम ना बोली कहतुनि जी जी जेड़े बाउंस से पोल करदे रे बापा प्रभु जेड़े पोल को से पाउंस से बाउंस जेड़े पोल करदे प्रभु भावतुनि कौन जिन बेहिसाब रही कौ थे आप बेसी इनवेस्ट कर ड्रेस पटारे बही पुस्तक जोता कपड़े हंडा हांडी कुंडा कुंडी मेकअप रे ब्यूटी पार्लर रे सबू जिनस हिसाब हम एते टंका तुम विनियोग कल एते टंका तुम देली मु से पैसा कुआड़े गला कौटी विनियोग कल तुम कौन कौ थे विनियोग कल खाली ब्यूटी पार्लर जावा खाली शाढ़ी चूड़ी पिंधा यही सब मातले कौन हो मनर नूतनीकरण आवश्यक मन ब्यूटीफुल हबार मन सुंदर हबार अच्छी शास्त्र कहला हृदय सुंदर हवा दरकार हृदय को सुंदर करिया दरकार ना कि चेहरा सुंदर कले जो गीत अच्छी चेहरा क्या देखते हो दिल में उतार कर देखो ना बोले कहती गीत सब अच्छी सीना लोग खाली चेहरा मर गीत अच्छी बहुत चेहरा क्या देखते हो दिल में उतार कर देखो ना गीत तो बहुत अच्छी एमती केते गीत अच्छी मुझे तो गोटे गाइली तुम तो 1000 गीत जना थो सब चेहरा मर कौटी गोटे कार्यक्रम हो गला एक्समास पर्व कौटी कौन एवं भी गुड़ा सभा समिति अच्छे मुझे देखुली शुणुली ये 28 29 30 बड़पदार गोटे बड़ सभा अच्छी गोटे प्रकार सभा गोटे कि प्रकार सभा गोटे अच्छी से भाया सभा समिति खाली टोका टोकी देखाणा हारी दिन जाऊ सब उठला बेलू बसला बेलू बाहर बेलू धंदा तो से टोका टोकी देखा देखी आगे दिन गला खाली हुक पका पकी दिन गला कनिया देखा से विवाह देखा यहीटा तो चंदा चलला हवा दरकार भी सीटा गोटे पर्व आका से तो लोग जगी था एमती सभा समिति चार लोग आइबे सुंदर ड्रेस पिंधिकी आइबे देखा देखी हो मन पाइले प्रस्ताव पड़ो गोटे कार दियो कार पो सेट साटे तो सेटिंग हम ए गोटे शिक्षित जुग हो गले शिक्षित जुग लोक मैंने बदलिले ना कौन जे बाहागर बाहागर बुझी सभा समितिर कि टणा उठर पलैबार नजर मत बहुत अच्छी मितव्ययी हुओ मध्यम यार फलस्वरूप अचिरे जड़े केते कठिन परिश्रम कर सफलता अर्जन करी आधार रे ही तार जीवन मूल्यांकन कराला अवश्य संपद सृष्टि सहायक हाँपाई एसत मितव्ययिता मिशी थाए यार फलस्वरूप अचिरे जड़े केते कठिन परिश्रम कर सफलता अर्जन करी आधार रे ही तार जीवन मूल्यांकन
କରାହେଲା। କିଏ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି, କେତେ ମିତବ୍ୟୟୀ ହେଇଛି, କେତେ ବିନିଯୋଗ କରିଛି, କେତେ ଅର୍ଜିଛି, କେତେ ରୋଜଗାର କରିଛି, ସେଥିରୁ କେତେ ବିନିଯୋଗ କରିଛି, କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି, କେତେ ସଞ୍ଚୟ କରିଛି। ପରିଶ୍ରମ ବହୁତ କରୁଛ, ରୋଜଗାର କମ୍ ହେଉଛି, ପରିଶ୍ରମ କମ୍ କରୁଛ, ରୋଜଗାର ବେଶୀ ହେଉଛି। କେତେ ରୋଜଗାର କରୁଛ, ସେଥିରୁ ପୁଣି କେମିତି ତମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛ ତାର ବି ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାହବ। ପରିଶ୍ରମ ଦିନ ସାରା କଟିଲେ କ'ଣ ହବ, ଫଳ ଶୂନ। ପରିଶ୍ରମ କିଛି ନାହିଁ, ଉପରେ ଭଲ ମିଳୁଛି, ମିଳିଲେ କ'ଣ ତାର ବିନିଯୋଗ ଠିକ୍ କରୁଛ କି ତମେ? ମୋର ତ ପରିଶ୍ରମ ନାହିଁ, ମୁଁ ଯାହା ନାହିଁ ତାହା କରିପାରିଲି, ଆଉଛି ତ ପଇସା ପାଣି ଭଳିଆ। କାରଖାନାରୁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତରେ ଏହି ମୂଲ୍ୟବୋଧ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଲା। ଯିଏ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟଠାରୁ ଯେତେ ଅଧିକ ସମୟ କାରଖାନା କିମ୍ବା ଦପ୍ତର ଅଟକି ରହି କାମ କରିବ କିମ୍ବା କର୍ମସ୍ଥଳୀରେ ଟଳି ପଡ଼ିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରିବ, ସିଏ ସେତେ ଅଧିକ ପ୍ରଶଂସା ଲାଭ କରିବ। ଏ ବାପା, ଭାରି ଡେଞ୍ଜରିଆ କଥାରେ ବାପା। ଯେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟବୋଝ ବହନ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ ନାହିଁ, ସେ ହେଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଅଭିଶପ୍ତ, ତାର ଆତ୍ମମୋକ୍ଷ ଲାଭ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଏଭଳି ଭାରି ଡେଞ୍ଜର କଥାରେ ବାପା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର କର୍ପୋରେଟ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ସଂସ୍କୃତି ଅନୁସୃତ। ନାରାୟଣ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର ସପ୍ତାହକୁ 70 ଘଣ୍ଟା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଏହାର ଉପରେ ଆଧାରିତ। ସପ୍ତାହକୁ କେତେ ଘଣ୍ଟା ତୁମେ କାମ କରିବ, ଦିନ ରାତି ଟାର୍ଗେଟ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ଜବ୍। ମୁଁ ଏ ଟାର୍ଗେଟ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ବସି ପଡ଼ିଲି ଘରେ। ଟାର୍ଗେଟ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ଜବ୍ ସବୁ, ଟାର୍ଗେଟ୍ ସବୁ ଦେବାର ଅଛି, ଏତିକି ଘଣ୍ଟା କାମ, ସେତିକି ଘଣ୍ଟା କାମ। ତୁମେ କେତେ ଘଣ୍ଟା କାମ, ଦିନକୁ 8 ଘଣ୍ଟା କାମ କରିବାର ଅଛି, ଇଏ କରିବାର ଅଛି, ସିଏ କରିବାର ଅଛି। ଆରେ କେତେ ଘଣ୍ଟା କାମ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ଶିକାର ଥିଲାବେଳୁ ଜାଲ ପାତିଲେ ଶିକାର ପଡ଼ିବ, ଫାନ୍ଦ ପାତିଲେ ଶିକାର ପଡ଼ିବ। ଦିନ ଯାକ ବସିଥିଲେ କ'ଣ? ତେଣୁ ଅବ୍ରାହମ ଲିଙ୍କନ ଗୋଟେ କଥା କହନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଯଦି ଗଛ କାଟିବାକୁ ଦିଆଯାଏ ଗୋଟେ ଦିନଟେ, ମୁଁ 8 ଘଣ୍ଟା ଭିତରୁ ମୁଁ 6 ଘଣ୍ଟା ଖାଲି କୁରାଡ଼ି ପଜେଇବାରେ 6 ଘଣ୍ଟା ମୁଁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆଉ 2 ଘଣ୍ଟାରେ କାଠ କାଟିବି। ଥୋବଡ଼ା କଟୁରିକି ଥୋବଡ଼ା ଟାଙ୍ଗିଆ ଧରିକି ଆପଣ ବୁଲିଲେ କିଛି ହେବ? କାଠ କାଟିବ ବୋଲେ 8 ଘଣ୍ଟାରେ ତ ମାତ୍ର ଆପଣ 20ଟା ଗଛ କାଟିଥିବେ। କିନ୍ତୁ 6 ଘଣ୍ଟା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଟାଙ୍ଗିଆ ପଜେଇଥିବେ, 6 ଘଣ୍ଟା ପାଣି ଉପରେ କରି ପହଞ୍ଚେଇଥିବେ, ଆମ ଗାଁ କଥାରେ କହନ୍ତି ପାଣି ଉପରେ କରି ପଜେଇଥିବେ, ପାଣି ଭଳିଆ ହେଇଥିବ ସେଇଟା, ଛିଇଁ ଦେଲା ବେଳକୁ ଟିକ୍ 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 ବାଜି କଟି ଯାଉଥିବ। 2 ଘଣ୍ଟାରେ ତ ଆପଣ 60ଟା ଗଛ କାଟି ଦେଇ ପଳାଇଥିବେ। ହେଲେ ଆମ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କର ସ୍କିଲ୍, କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସ୍କିଲ୍ ବଢ଼େଇବାରେ ଆମେ ମୂର୍ଖ। ଦେଶ କେବେ ବିକଶିତ, କେବେ ବୁଝିବ ଏ ଥଟ୍ ଗୁଡ଼ା, କେବେ ବୁଝିବ ଏ କନସେପ୍ଟ ଗୁଡ଼ା? କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କର ଜବ୍ ପାଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ସେମାନଙ୍କର ସ୍କିଲ୍ ନାହିଁ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସ୍କିଲ୍, ମାନବିକ ସ୍କିଲ୍, ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସ୍କିଲ୍, ଟାର୍ଗେଟ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ମାନସିକ ଚାପ ବଢ଼ୁଛି। ଏସବୁ ଜିନିଷ କେମିତି ବୁଝିବେ ଲୋକ? କେବେ ବୁଝିବ କମ୍ପାନୀ? ସବୁ ଖାଲି ଜବ୍ କର, କାମ କର, ଟାର୍ଗେଟ୍ କର, ଇଏ କର, ସିଏ କର। ଖାଲି ସ୍ୱପ୍ନ ଉପରେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦେଲେ ହେବ କ'ଣ? ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ରେସର, ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନର ପ୍ରେସର, ତାଙ୍କ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସ୍ତରକୁ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଉଠେଇଲେ ଆପେ କମ୍ପାନୀ ଉପରକୁ ଉଠିବ। କର୍ମଚାରୀମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କମ୍ପାନୀର ଗୋଟେ ଆସେଟ୍। ଲୋକ ଉପରକୁ ଉଠିଲେ ନା ଲୋକ ଉପରକୁ ଉଠିଲେ ଘର ଉପରକୁ ଉଠିବ, ପରିବାର ଉପରକୁ ଉଠିବ, ସଦସ୍ୟ ଉପରକୁ ଉଠିଲେ ପରିବାର ଉପରକୁ ଉଠିବ, କର୍ମଚାରୀ ଉପରକୁ ଉଠିଲେ କମ୍ପାନୀ ଉପରକୁ ଉଠିବ, ଗ୍ରାହକ ଉପରକୁ ଉଠିଲେ ଆରେ ସେମିତି କରିବ, ପ୍ରଡକ୍ଟ ଉପରକୁ ଉଠିଲେ ଲୋକ ଉପରକୁ ଉଠିଲେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଉପରକୁ ଉଠିବ ନା। କମ୍ପାନୀ ମାନେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ହଳିଆ ଭଳିଆ ଖଟେଇଲେ କ'ଣ ହେବ? ଖଟେଇବାର କିଛି, ତାଙ୍କ ସ୍କିଲ୍ ବଢ଼େଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସଫ୍ଟ ସ୍କିଲ୍, ବିଭିନ୍ନ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କ ମେଣ୍ଟାଲ୍ ହେଲ୍ଥକୁ ନେଇକରି ଟ୍ରେନିଂ, ସୁସ୍ଥ ରହିବା ଦରକାର, ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର, ତାଙ୍କେ ମସ୍ତିଷ୍କ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ଦରକାର, ଫର୍ଚ୍ଚା ରହିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ସେ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଦେଖିବା କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଯେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ଅଛି, ସୁସ୍ଥ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ କାମ ଭଳି ଲାଗିବନି, ଖେଳ ଭଳି ଲାଗିବ। ଆପଣ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ସବୁବେଳେ ବାଉଳି ହେଇକି ଥାଉଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଯିବି ଘର କାମ ସରିବ, ମୁଁ କେତେବେଳେ ଘରକୁ ଯିବି? ଆରେ ଅଫିସଟା ତ ତୋ ଘର, କରୁନ ତୁମେ କେତେ ମଜାମସ୍ତି? ଅଧଘଣ୍ଟା ବସି ପଡ଼, ସାଙ୍ଗସାଥି ସବୁ କର୍ମଚାରୀ ସବୁ ବସ, ଗୁଲି ଖଟି ଗପସପ କର, ଚା ଖଟି କର, ଟିଫିନ୍ କର, କ'ଣ ଖାଇବ, ଚପ୍ ବରା ପକୁଡ଼ି ମଗେଇ ଦିଅ, ଖାଅ ପିଅ। ଆଜି ରାତି 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ ଚାଲିବ। ଯଦି କାହାର ଟେନସନ୍ କିଛି ନାହିଁ, ସେମିତି ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ଅଛି ଯାଇପାର, ନାଇଁ କାମ କର, ତୁମ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ମୁଁ କରିଦେଉଛି, ଟିଫିନ୍ ପତ୍ର କରିଦେଉଛି, ଦରକାର ବେଳେ ଡିନର୍ କରିକି ଯିବ, ଆଉ 2 ଘଣ୍ଟା କାମ କରିଦେଇଯିବ। ସକାଳ ଆଇଲା ବେଳକୁ ପୁଣି 10:30କୁ ଆସ, 11ଟାକୁ ଆସ, କିଛି କଥା ଅଧଘଣ୍ଟା ଲେଟ୍ରେ ଆସ। ହେଉଛି କଥା, 2 ଘଣ୍ଟା ଇଆଡ଼ୁ 2 ଘଣ୍ଟା ସିଆଡ଼ୁ କାମ କରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଖଟାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ବି ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା ବି ବୁଝିବ। ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ମୋରାଲ ଷ୍ଟୋରି ସେମାନଙ୍କୁ ମେଣ୍ଟର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର
କାହାଣୀ କହିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ହୋଇପାରୁନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ମୁଁ କାଲି ନା ପରଦିନ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିକଲଟେ ପଢ଼ୁଥିଲି, ଏ ମେସିନାରୀ ଯେମିତି ଷ୍ଟିମ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ବାହାରିଲା, ଇଏ ବାହାରିଲା, ସିଏ ବାହାରିଲା ଇତ୍ୟାଦି କଥା ଯେଉଁ କହୁଥିଲି, ମୁଁ ପଢ଼ୁଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ହେଲା ସବୁ ପୁରୁଷମାନେ ମନା କରିଦେଲେ, କହିଲେ ଆମେ କାମ କରିପାରିବୁନି କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କରେ। ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଙ୍ଗେଜ୍ କରିକି କାମ କରାହେଲା। ମୁଁ କାଲି ନା ପରଦିନ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିକଲଟେ ପଢ଼ୁଥିଲି। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଡୋମେନ୍ ଚାଲିଛି, ଡୋମେନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ନା କମ୍ପାନୀମାନେ, ହଁ କି ନାହିଁ? ପ୍ରଥମେ ଏଇ ପୁରୁଷମାନେ ମନା କରୁଛନ୍ତି କାମ କରିବାକୁ। ଆଜି ସେମାନେ ସାରା ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ହାତରେ ହିଁ କମ୍ପାନୀ ଚାଲିଛି ସବୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ କେମିତି ସାମୂହିକ ଭାବରେ ଚିନ୍ତାଧାରା କରିକିରି ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଖାଲି ଅଛି ଗୋଟେ ଲୋକ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲେ ହେବନି। ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ସହିତ ଗୋଟେ ଦେଶର ବିକାଶ ନିର୍ଭର କରୁଛି, ଗୋଟେ ଗାଁ ସହିତ ଗୋଟେ ସମାଜର ବିକାଶ ନିର୍ଭର କରୁଛି, ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ବିକାଶ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ନିଜକୁ ଲିଫ୍ଟ ଉପରକୁ ନେଲେ ଆମ ଥ୍ରୁରୁ କେତେ ଲୋକ ଉପରକୁ, କେତେ ଲୋକ ଆଶୀଷିତ ହେବେ, କେତେ ଲୋକ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଏ ହେଉଛି କଥା। ଖାଲି ଆମେ ନିଜ କଥା ଦେଖିଲେ ହେବନି, ଆମ ଦେଇକି କେତେ ଲୋକ ଉପକୃତ ହେବେ। ଆମେ ନିଜକୁ ଉପରକୁ ଉଠେଇବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆମ ଚତୁର୍ଦିଗ ଉପରକୁ ଆସିଯିବ, ତା ମନକୁ ଆସିଯିବ। ଆଜି ପାଟି ବହୁତ ଲାଗିଯାଉଛି, ପାଣି ବି ନାହିଁ, ପାଣି ଗରମ କରୁଛି ପିଏ। ପାଟି ଲାଗିଯାଉଛି, ଶୁଖିଯାଉଛି ପାଟି, ଦେହ ବି ଭଲ ନାହିଁ। ତଥାପି ଆଜି କରିଲେ ଫାଙ୍କା ବସିଛି ତ ଚଲେଇଯିବ ଗୋଟେ। ଯେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟଠାରୁ ଯେତେ ଅଧିକ ସମୟ କାରଖାନା କିମ୍ବା ଦପ୍ତର ଅଟକିରେ କାମ କରିବ କିମ୍ବା କର୍ମସ୍ଥଳୀରେ ଟଳି ପଡ଼ିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରିବ, ସିଏ ସେତେ ଅଧିକ ପ୍ରଶଂସା ଲାଭ କରିବ। ଯିଏ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟବୋଝ ବହନ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ ନାହିଁ, ସେ ହେଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଅଭିଶପ୍ତ, ତାର ଆତ୍ମା ମୋକ୍ଷ ଲାଭ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା। ଏଇଟା କ'ଣ ଯେ କାନଭାଲିଜମ୍ ନା ଜନ୍ କାଲଭିନ୍ଙ୍କ ଏଇଟା ଥିଓରି ତତ୍ତ୍ୱ। ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର କର୍ପୋରେଟ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ସଂସ୍କୃତି ଅନୁସୃତ କରାଯାଉଛି। ନାରାୟଣ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର ସପ୍ତାହକୁ 70 ଘଣ୍ଟା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଏହାରି ଉପରେ ଆଧାରିତ। କେତେ ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କଲେ କ'ଣ ହେବ, ସେଇଟା ଲୋକ ଖାଲି ଖଟେଇବା ଜାଣିଛନ୍ତି ପରା। କ୍ୱାଲିଟି କାମ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ହେବ, ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ହେବ। ଆଜିକାଲି ତ କାମ ବୋଇଲେ କିଏ ଖାତା କଲମ ଧରିକି ବସିକି ଲେଖୁନେଇ, କି ଟାଙ୍ଗିଆ କତୁରୀ ଧରିକିରି କାଠ କାଟୁନେଇ, କି ଶାବଳ କୋଡ଼ି ଧରିକିରି ଗାତ ଖୋଳୁନାହିଁ, କି କାଠ କାଟୁନି। କାମ ଖାଲି ସଫ୍ଟ ସ୍କିଲ୍, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହେବ, ଫଟାଫଟ କାମ ହେବ। ମନ ଫର୍ଚ୍ଚା ଥିବା ଦରକାର, ଫୁର୍ତ୍ତି ଥିବା ଦରକାର। ଫୁର୍ତ୍ତି ଅଛି ବୋଲେ ଅଧଘଣ୍ଟାର କାମ 20 ମିନିଟ୍ରେ ହେବ। ସେ ଫୁର୍ତ୍ତି ତ ନାହିଁ, ଆଉ ଫୁର୍ତ୍ତି କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ। ଖାଲି ଟାର୍ଗେଟ୍ ତ 70 ଘଣ୍ଟା କର, ସପ୍ତାହକୁ 80 ଘଣ୍ଟା କର। ଖଟିବେ ଲୋକ, ଖଟିବାକୁ ରାଜି। ଆପଣ ପେମେଣ୍ଟ ଦେବେ, ଲୋକ ଖଟିବେନି କାହିଁକି? ଆପଣ ପଇସା ଦେବେ, ପରିଶ୍ରମ କରିବେନି କାହିଁକି? ସେଭଳିଆ ଏନଭାଇରନମେଣ୍ଟ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଲୋକଙ୍କୁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ଲୋକର ଡେଭଲପ୍ ହେଉଛି ମାନେ ତା ଦେଇ ତା ଗାଁ, ତା ସାହି, ତା ପଡ଼ୋଶୀ, ତା ପରିବାର, ତା ଅଞ୍ଚଳ ସମସ୍ତ ଉପରକୁ ଉଠିବେ ନା, ସମସ୍ତ ଉପରକୁ। ମୁଁ ତେଣୁ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିକଲଟେ ବୋଧେ ଦେଖାଉଥିଲି, ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଡିଟୋରିଆଲ ଆନାଲିସିସ୍ରେ, ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ବୋଧେ ଦେଖାଉଥିଲି। ମୋ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରଭାବିତ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ, ମୋ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ। ମୋ ରୁଚି, ମୋ ପୋଷାକ, ମୋ ଖାଇବା ପିଇବା, ମୋ ପିନ୍ଧାପିନ୍ଧି, ମୋ କେଶ ବିନ୍ୟାସ, ମୋ ଷ୍ଟାଇଲ୍, ମୋ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ, ମୋ ପାଠପଢ଼ା, ମୋ ସବୁ ଜିନିଷ ଦ୍ୱାରା ମୋ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷିତ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେବି। ବିଶ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ପ୍ରଭାବିତ, ବିଶ୍ୱ ମୋ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ। କିଛି ଜିନିଷ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କଠୁ ଶିଖେ, ଆଉ ଲୋକ ମୋଠୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଜିନିଷ ଶିଖନ୍ତି। ପରସ୍ପର ଅନୁପୂରକ, ଏକ ମୁଦ୍ରା ଦୁଇଟି ପାର୍ଶ୍ୱ। ଇଏ ହେଉଛି କଥା। ତେଣୁ ଖାଲି ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦେଇଦେଲେ ହେବନି, ଲୋକଙ୍କୁ ଖଟେଇଲେ ହେବନି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏନଭାଇରନମେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ ଏନଭାଇରନମେଣ୍ଟରେ ହିଁ ଏସବୁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରାଯାଇପାରିବ। ରାତିଦିନ ଖଟେଇବାରେ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଲୋକ ଶୋଇବେନି, ଖାଇବେନି, ପିଇବେନି, ଖାଲି କାମ କରିବେ ବୋଲେ କେମିତି ହେବ? କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? ଖାଇବୁ ଗଣ୍ଡେ, ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇବୁ ଗଣ୍ଡେ ବୋଲିକିରି, ଗଣ୍ଡେ ଶୋଇବୁ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇବୁ ବୋଲିକିରି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ହଁ କି ନାହିଁ? ସେଇ ଶୋଇବେନି, ଖାଇବେନି, ପିଇବେନି ବୋଲେ କାମ କରିପାରିବେ କେମିତି? ମଣିଷ ଈଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ଦିନ ରାତି, ଦିନରେ କର୍ମ କରିବ, ରାତିରେ ଶୋଇବ। ନାଇଟ୍ ସିଫ୍ଟରେ ବି ଲୋକ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଦିନରେ ବି ଶୋଉଥିବେ, ସେ ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା କି 2-4 ଘଣ୍ଟା ଶୋଉଥିବେ, ରାତିରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ଘର ତ ସେଇଆ ଥିଲା, ମୋ ଭଉଣୀ ନର୍ସ ଥିଲେ MKCGରେ। ଦିନରେ ଶୋଇବେ, ଯାଇକି ରାତିରେ କାମ କରିବେ, ନାଇଟ୍ ସିଫ୍ଟରେ କାହିଁ କାମ କରିବେ? ଇଏ ହେଉଛି କଥା। କାମ କରିବେ, ଲୋକ କାମ କରିବେ, ପଇସା ଦେଲେ ଆପଣ ପେମେଣ୍ଟ ବଢ଼ାଇଲେ ଲୋକ କାମ କରିବେ।
ତା ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦେଲେ ବି ହେବ। କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟାଲ୍ ହେଲ୍ଥ ଗୋଟେ ଏମିତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟ ଏମିତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମେଣ୍ଟାଲ୍ ହେଲ୍ଥ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିକିରି ସେମାନଙ୍କୁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରି ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥେନିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ମାନସିକ ଭାବରେ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥେନିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଲେ ସେମାନେ ସେତିକି ପ୍ରେସର୍ ନେଇକି କାମ କରିବେ, ଫୁର୍ତ୍ତି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟାଟା ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ମୋର ଉଦାହରଣ ତ ଦିଏନି, ଯେ ମୁଁ ସୁପରଭାଇଜର୍ କାମ କରୁଥିଲି, ମୁଁ ପିଲାଙ୍କ ସମସ୍ୟାଟା ମୁଁ ବୁଝେ। କ'ଣ ହେଲା ତାଙ୍କେ କଷ୍ଟମର ସମସ୍ୟାଟା ବୁଝିବେ, କ'ଣ ହେଲା କିସ ହେଲା କ'ଣ ହେଲା। ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହେ ପିଲାଙ୍କୁ, ଦେଖ କଷ୍ଟମର ସହିତ ଯେଉଁ କରେଣ୍ଟ ବିଲ୍ କାଟିବାକୁ ଯାଉଛ, ତାଙ୍କ ସହିତ ବିହେଭିଅରଟା ତୁମେ ଠିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯିଏ ଯେତେ ଚିଡ଼ିକି କହୁ, ଯେତେ ବିରକ୍ତ ହେଇ କହୁ, ଯିଏ ଯେତେ ବୁଢ଼ୀକି ମା' କି ଭଉଣୀ କି ଯିଏ ବି ଚିଡ଼ିକି କହିଲା, ତାକୁ ହସିକି ଉତ୍ତର ଦେବ, ବିରକ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଯେମିତି ବ୍ୟବହାର ଦେଖେଇବ, କାଲି ସକାଳେ ସିଏ ପୁଣି 4 ଲୋକକୁ କହିଥିବ, ହେ ଭଲ ପିଲାଟା କିଛି ନାହିଁ, ଏମିତି ତ ଆଉ ତାଠୁ ପୁଣି ଏକ୍ସପେକ୍ଟ ସେୟା କରିବ। ଆମେ ରିଜିଟ୍ ହେଲେ ସେ ରିଜିଟ୍ ହେବେ, ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହେଇଗଲେ ସବୁ କିଛି ଖରାପ ହେଇଯିବ। ସମ୍ପର୍କଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା। ଗ୍ରାହକ ଖୁସି ହୁଏ ତାର ବ୍ୟବହାର ଯେମିତି ଥିବ। ଆଉ ଆଜି ନଦେଲା ଆଉ ନ ଦେଉ, କିଛି କଥା ନାହିଁ, ତାକୁ ସେ କାଲି ଦେବ। ଥରେ ଯିବ, 2 ଥର ଯିବ, 3 ଥର ଯିବ, 4 ଥର ଯିବ, 5 ଥର ଯିବ, ତାପରେ ତ ସିଏ ନିଜେ ଲାଜ ପାଇଯିବ। ଆଉ ତ ମୁହଁକୁ ଆଇବନି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ହେଲେ ମାଇଲେ କାଲି ଦେବୁ, ପରଦିନ ଦେବୁ। ଆମର କିଛି ଖମାରେ ସେ କେତେଟା ଗାଁ ଗୁଡ଼ାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଲୋକ ଗୁଡ଼ା ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଲେନି, ଖାଲି ଗାଡୁ ମାରିକି ରହିଲେ, ଆଜି ନାହିଁ କାଲି ନାହିଁ। ଏବେ ସବୁ ଡାକିକି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମକୁ ଗନ୍ଧଉଥିଲା, ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଡାକିକି ଦେଉଛନ୍ତି। ମୋତେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବାଧିଲା। ଆମେ ଯାଉଥିଲୁ, ଆମ ଭାଇମାନେ ଯାଉଥିଲେ, ଆମକୁ ଦେଉନଥିଲେ। ଏବେ ସେ କମ୍ପାନୀର ଅନ୍ୟ ଲୋକ କିଏ ଗୋଟେ ରହିଲା, ତାଙ୍କୁ ଡାକିକି ଫୋନ୍ କରି ଡାକୁଛନ୍ତି, ଆସି ନେବ ଆସ। ଈର୍ଷା ଆଉ କ'ଣ, ଈର୍ଷା ଆମକୁ ଈର୍ଷା କରୁଥିଲେ, ଆମକୁ ଦେବାକୁ ନାହିଁ। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଜି ସେଇ ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ଢାଞ୍ଚା ପୃଥିବୀର ଚମକପ୍ରଦ ସମୃଦ୍ଧି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କେବଳ ତାହା ନୁହେଁ, ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇସାରିଛି ଯେ ପୁଞ୍ଜିବାଦ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁଥିରେ ଏଭଳି ସମୃଦ୍ଧି ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭବ। ପୁଞ୍ଜିବାଦ ପାଇଁ ହିଁ ଏଇଟା ହେଉଛି। ଏ ପୁଞ୍ଜିବାଦ ଜିନିଷଟା କ'ଣ, ସେ ପୁଞ୍ଜିବାଦ ଜିନିଷକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ହେଲେ ଅଳ୍ପ ଜାଣିଛି, ବେଶୀ ସେ କ'ଣ ଅଳ୍ପ ଜାଣି ବୋଉ ବୋକାଣି କହିଲା ବେଳେ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଅଳ୍ପ, ବେଶୀ ବୋକାଣି ହେଉଛି। ପୁଞ୍ଜିବାଦ ହିଁ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁଥିରେ ଏଭଳି ସମୃଦ୍ଧି ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭବ। ତେବେ ପୁଞ୍ଜିବାଦର ବିପରୀତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସାମ୍ୟବାଦର ଜନ୍ମଦାତା କାର୍ଲ ମାର୍କସ ପୁଞ୍ଜିବାଦ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କରିଥିବା ଏକ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଏଠାରେ ସ୍ମରଣଯୋଗ୍ୟ। ପୁଞ୍ଜିବାଦର ସଫଳତା ଏହାର ଧ୍ୱଂସର ବୀଜ ବହନ କରିଥାଏ। ପୁଞ୍ଜି କହିଲେ କ'ଣ କହିଲେ? ସମ୍ବଳ, ଅର୍ଥ, ତାକୁ ହିଁ ପୁଞ୍ଜି କୁହାଯାଏ। ସେ ପୁଞ୍ଜି ବା ଅର୍ଥର କୁ ଧରିକିରି ଯେଉଁ ବାଦର ବା ଯେଉଁ ବେପାର କରିବା, ଯେଉଁ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରିବା, ସେଇଟା ତ ପୁଞ୍ଜିବାଦ ହେଲା। ପୁଞ୍ଜି ହିଁ ମୂଳ ଜିନିଷ, ପୁଞ୍ଜି। ଆଉ ସାମ୍ୟବାଦର ପ୍ରଣେତା କିଏ? କାର୍ଲ ମାର୍କସ। ସେ ପୁଞ୍ଜିବାଦ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କରିଥିବା ଏକ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଏଠାରେ ସ୍ମରଣଯୋଗ୍ୟ। ସେ କହିଥିଲେ, ପୁଞ୍ଜିବାଦର ସଫଳତା ହେଉଛି ଏହାର ଧ୍ୱଂସର ବୀଜ ବହନ କରିଥାଏ। ଏହା ଧ୍ୱଂସ କରିବ, ସେ ପୁଞ୍ଜିବାଦ ଧ୍ୱଂସ କରିବ। ପୃଥିବୀର ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ଦେଶ ପୁଞ୍ଜିବାଦ ନୀତିରେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ପୁଞ୍ଜିବାଦ କ'ଣ? ମୁଁ ତ ଆର୍ଟ୍ସ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ନୁହଁ, ମୁଁ ସାଇନ୍ସ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଖବରକାଗଜ ପଢ଼ିକିରି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଜାଣିକି, ଅଳ୍ପ ଜାଣି ବୋଉ ଖାଣି ମୁଁ କରୁଛି। ଅଳ୍ପ ଜାଣି ମୁଁ ବୋଉ ଖାଣି କରୁଛି। ଜାଣିଛି ଅଳ୍ପ, କହୁଛି ବେଶୀ, ନା କ'ଣ? ଜାଣିଛି ଅଳ୍ପ, ବୁଝିଛି ବେଶୀ। ସେଠି ଗୀତ ଲେଖୁଛି ଅଳ୍ପ, ଭାବୁଛି ବେଶୀ କଥା। ଅବଶ୍ୟ ଇତିମଧ୍ୟରେ 150 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ କାଳ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ହେଁ ମାର୍କସଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ସତ୍ୟ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇନାହିଁ ଏବଂ ପୁଞ୍ଜିବାଦର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ଘଟି ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଉପରୋକ୍ତ କାଲ୍ଭିନୀୟ ମାପକାଠି ଅନୁସାରେ ଯାହାଙ୍କୁ ଆଜି ପୁଞ୍ଜିବାଦର ଶ୍ରେଷ୍ଠତମ ସନ୍ତାନ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ, ତେଣୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ, ସେହି ଏଲନ୍ ମସ୍କ ଏବେ ଏକ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରି ସ୍ଥଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଏକ ଭିନ୍ନ ବାଟ ଦେଇ ମାର୍କସଙ୍କର ସେହି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀକୁ ସତ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିପାରେ। ଏଲନ୍ ମସ୍କ କହୁଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ ସେଟା ମାର୍କସଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ସତ ବୋଲି। କ'ଣ ସେଟା? କାରଣ ମସ୍କଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତା 10ରୁ 20 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି, ତାହାକୁ ଆମେ ଉପରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ମାର୍କସ ୱେବରଙ୍କ ଯୁକ୍ତିକୁ ଅନୁସରଣ କରି ପୁଞ୍ଜିବାଦର କାଲ୍ଭିନୀୟ ମୂଳଦୁଆ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିବା ସହିତ ସମାନ ବୋଲି କହିପାରିବା। କ'ଣ ସେ ଜିନିଷଟା? ସଂକ୍ଷେପରେ କହିଲେ, ମସ୍କ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନ ଧାରଣ ନିମିତ୍ତ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଉ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସରିଗଲା ହାଟ। ସେଇଟା ତ ହବ। ସମୟ ଥିଲା ଲୋକେ ପାଣି, ମୋ ମା' କହିଲା ଭଳିଆ, ମଶାଣି ନଦୀରୁ 2 ହାଣ୍ଡି 4 ହାଣ୍ଡି ପାଣି ଧରିକି ରଣାଲି ଖେଟିଲା ବେଳକୁ, ଗାଁକୁ ଖେଟିଲା ବେଳକୁ ଆଉ କହିବାକୁ ନାହିଁ ରେ ବାପା, ମୁଣ୍ଡ ଅଣ୍ଟା ସବୁ ସଳଗି ଯାଇଥିବ। ମାଠିଏ 4 ମାଠି ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ 4 ବାଟ ଯଦି ପାଣି ଆଣିଲା ବେଳକୁ ସେ ମଣିଷ ଅତୁତାଇ ବାଟରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିବ। ବନ୍ଧ ପୋଖରୀରୁ ପାଣି ଆଣିବ, କୁସୁଲି ବନ୍ଧରୁ, କି ଆଉ କେଉଁଠୁ, କିଏ ମଶାଣି ନଦୀରୁ ପାଣି, ସେ ସମୟ ଅଛି? ଏବେ ତ ଘରକୁ ପାଣି ପଡ଼ିଲା, ଘରକୁ ପାଣି ଆଇଲା।
ଦାଣ୍ଡ ବାରିକି କିଚେନ୍ ଭିତରୁ ପାଣି ଆଇଲା, ଆଉ ପାଣି କ'ଣ ଦରକାର କି? ଏମିତି ହେବ ଯେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣ ଦେଲି। ଏଭଳି ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମନୁଷ୍ୟର ସଙ୍ଗପରେ କହିଲେ ମସ୍କ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଜୀବନଧାରଣ ନିମିତ୍ତ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଉ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ ହେବେ AI ଦ୍ୱାରା। AI ତ ହେବ। ଗୀତାର କାଲଭିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ମର ଜୟଗାନ କରି ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ଉପଦେଶ ଅନାବଶ୍ୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। AI ତ ସବୁ କରିବା। ରୋବୋଟ କରିବ। ମୁଁ କହୁଥିଲି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ, ରୋବୋଟ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବ, ରୋବୋଟ ରୋଷେଇ କରିବ, ରୋବୋଟ ତ ସବୁ କରିବା ଆଉ। ନତ୍ର ଧରି ଶୋଇବେ ଆଉ, ସେମିତି ହେବ କଥା। ଏବେ ମୋବାଇଲ ଧରି ଶୋଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସମୟରେ ରୋବୋଟ ଧରି ଶୋଇବେ ଆଉ କିସ। ଉପଦେଶ ଅନାବଶ୍ୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଏଇ AIର ଆବିର୍ଭାବ ପୁଞ୍ଜିବାଦର ଏକ ଚମକପ୍ରଦ ସଫଳତା ନୁହେଁ କି? ତେଣୁ ଏହାକୁ ପୁଞ୍ଜିବାଦର ବହନ କରୁଥିବା ନିଜର ଧ୍ୱଂସର ବୀଜ ରୂପେ ବିଚାର କରିବା ଭୁଲ ହେବ କି ବୋଲି ପଚାରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ବିହୀନ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିଯୁକ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଚାଳିତ ଏକ ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆଉ ପୁଞ୍ଜିବାଦ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ କି? କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିଯୁକ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଚାଳିତ ଏକ ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆଉ ପୁଞ୍ଜିବାଦ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ କି? ଏଭଳି ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମନୁଷ୍ୟର ଭୂମିକା ବା ଭାଗ୍ୟ କ'ଣ ହେବ? କ'ଣ ହେବ? ତୋର ଗବାରୁ ଗଜରା ତୋର ଗାଈ ଖାଇଗଲେ କ'ଣ ହେବ? ଗୀତ ଅଛି, କ'ଣ ହେବ? ସେ ଗାଈଟାକୁ ଏଇ ଗୋଟେ ଗୀତ ଅଛି, ତାର ସେ ଗାଈଟା ଗୁଞ୍ଜଣ ହେବ। ଏନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହ। ତେବେ ଏହି ବିଦ୍ରୋହ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରଦାନକାରୀ ସକ୍ରିୟ ଭାବ ସୂଚିତ ଦୁନିଆରେ। କିନ୍ତୁ କର୍ମ ସହିତ ଆଳସ୍ୟର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଧାନ ଘଟିବ। କର୍ମ ସହିତ ଆଳସ୍ୟର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଧାନ ଘଟିବ। ଆଳସ୍ୟ ଆଉ କିଛି କର୍ମ ନାହିଁ, ଆଳସ୍ୟ ନାହିଁ, ସବୁ ତ ଘରେ ଖାଇବି ବସିବା ଆଉ। ବିକଶିତ ହେଲେ ତ ସେ ହେବ। ଏକ ତ ସେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିମାନଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଆମ ଦେଶ ତ ପ୍ରଥମେ କର୍ମ କୁଡ଼ିଆ ଦେଶ। ଆଉ ଘରକୁ ଖାଇବା ଆଇବ, ଜୋମାଟୋରେ ଆଇବ, ଔଷଧ ଆଇବ, ଖାଇବା ଆଇବ, ପିଇବା ଆଇବ, ଡ୍ରେସ୍ ଆଇବ, ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ଜିନିଷ ଆଇବ, ମେସୋରେ ଜିନିଷ ଆଇବ, ସବୁ ଜିନିଷ ଖାଲି ଅନଲାଇନରେ ମଗାଇଦେବ, ସବୁ ଘରେ ରହିବ। ପାଣି ଆଇଲା ଘରକୁ, ବିଜୁଳି ବତି ଲାଗିଲା, କରେଣ୍ଟ ବିଲ୍ ଓଭର ବାନ୍ଧି ଯିବାର ନାହିଁ, ସବୁ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପଇସା ପତ୍ର ସେଟ୍ ହେଲା। 4-6ଟା ଲାଗି ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିଦେଲେ ହେଲା, ଭର୍ଚୁଆଲ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କରିଦେଲେ ହେଲା, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କରିଦେଲେ ହେଲା, ଭର୍ଚୁଆଲ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର କରିଦେଲେ ହେଲା। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ସେଟ୍ ସାଟ୍ କରି ସବୁ ଘରେ ତ ସବୁ ରହିକିରି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କୋଉଠିକି ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସବୁ ସେଟ୍ ସାଟ୍ ଘରେ ସବୁ ହେଇଗଲା। ଘରୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ିବା ଗୋଟେ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଟାଉନରେ ଆଉ କ'ଣ କି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି କୁଆଡ଼େ ଯିବ ତ ଉବେର ଡାକିଦିଅ, ବାଇକ୍ ଆଇବ, ଓଲା ଆଇବ, ଉବେର, ଓଲା, ଉବେର କାହାଣୀ ଗୋଟେ କହୁଥିଲି ପରା, ଏମିତି ସବୁ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଘରକୁ ଲାଗିବ। ଟ୍ୟାକ୍ସି ଘରକୁ ଆଇବ, ଟେମ୍ପୁ କଲ୍ କରିଦେବ, ଟେମ୍ପୁ ଆଇଲା, ଗଲ ଆଇଲେ ବସିଲ, ସବୁ ଜିନିଷ ଘରେ ରହି ସୁଖମୟ କାମ। ବିକଶିତ ହେଇଗଲା ଦେଶ, ଦେଶ ବିକଶିତ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ାରେ ପାସେଞ୍ଜର ବି ମିଳୁନି, ବସ୍ ମିଳୁନି, ପାସେଞ୍ଜର ମିଳୁନି। ଆଉ ସବୁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଟେମ୍ପୁ ମାନଙ୍କର ଚାଲୁଛି। ତାଙ୍କଟା ତାଙ୍କୁ ଦୈବ ଦେଉଛି, ଆଙ୍କଟା ଆଙ୍କୁ ଦୈବ ଦେଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୋକାନ ଚାଲିଛି, ଆମ ଦୋକାନ ବି ଚାଲିବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛି। ଆଶା ରଖି ଆଶା କରିଥିଲି ମଲି ବାହା ହେଇଯିବ କାଲିକି କହିଲା। ମୁଁ ମଲି ଆଶା କରିଛି ଆଜ୍ଞା, ହେଲେ ମଲି ତ ମଲି ମୁଁ ମଲି ମୁଁ ମଲି ସବୁ ତ ସାଇଲିଆ। ଏଭଳି ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମନୁଷ୍ୟର ଭୂମିକା ବା ଭାଗ୍ୟ କ'ଣ ହେବ? ଏ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା କରାଯାଇପାରେ। ଯେମିତି ଆଳସ୍ୟ ଏକ କର୍ମମୁଖର ଜୀବନରେ ଆଳସ୍ୟ ହେଉଛି ଏକ ରୀତିମତ ବିଦ୍ରୋହ, କର୍ମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହ। ତେବେ ଏହି ବିଦ୍ରୋହ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରଦାନକାରୀ ସକ୍ରିୟ ଭାବ ସୂଚିତ ଦୁନିଆରେ। କିନ୍ତୁ କର୍ମ ସହିତ ଆଳସ୍ୟର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଧାନ ଘଟିବ, ବା ସଠିକ୍ ଭାବରେ କହିଲେ ବିଦ୍ରୋହ ଆଳସ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଧାନ ଘଟିବ। ଯେଉଁ ଆଳସ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ତାହା ହେବ ଫମ୍ପା ଆଳସ୍ୟ ମାତ୍ର। ସଫଳ ପୁଞ୍ଜିବାଦର ମୂଳ ଭିତ୍ତି କାଲ୍ଭିନୀୟ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟବାଦରେ ପାରିବାରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ଏକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟବାଦରେ ପାରିବାରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ଏକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ମସ୍କ କଳ୍ପିତ ଦୁନିଆରେ କର୍ମ ସହିତ ଏହି ମୂଲ୍ୟବୋଧ ମଧ୍ୟ ଉଭାନ ହୋଇଯିବ। କର୍ମ ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ପରସ୍ପରଠାରୁ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବା ପାଇଁ ଏକ ବିଧିବଦ୍ଧ ବାହାନା ଯୋଗାଇଥାଏ, ଯାହା ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ରକ୍ଷା କରିବାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଥାଏ। ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଅବିଚ୍ଛନ୍ନ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ଚୁମ୍ବକରେ ସମମେରୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଭଳି ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ବିକର୍ଷଣ। ବହୁତ କଥା ଅଛି, ବହୁତ କଥା ଅଛି। ଇଏ ସମ୍ବାଦ ପେପର କରିବା, ସମ୍ବାଦ ପେପର ଲେଖିବା କ'ଣ ଛୋଟିଆ କଥା ବାପା? ଛୋଟିଆ କଥା? ଆମ ମୁଣ୍ଡ, ଆମେ ଚିଠିକୁ ହାତୀ ବୋଇଲା ଭଳିଆ କଥା, ଚିଠିକୁ ହାତୀ
କେତେ କହିଲେ ଆଉ ବୁଦ୍ଧି ଖଟୁନି, ମୁଣ୍ଡୁ ଭାବନା ଜୁଟୁନି, କେତେ କହିବ ମଣିଷ। ଏ ବିକର୍ଷଣ ହେଲା, ଇଏ ହେଲା, ପାରିବାରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ହେଲା, ଇଏ କେତେ କହିବ ମଣିଷ। ବିଜା ଲାଗିଲା, ପାଟି କାଟିଲେଣି, ଅଧଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି। ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ପଢ଼ଦେଇ ସାରିଲା। ୟା ପରେ ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଏକ ମରିଚିକାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ। ପରିବାର ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ। ଏହି କର୍ମହୀନ ଦୁନିଆରେ ପିତାମାତାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସେମାନେ ବଡ଼ ହେଲେ ହାସଲ କରିବାକୁ କେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିବେ? କୌଣସି ସାମାଜିକ ସାକ୍ଷାତ ଅବସରରେ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ପଚରାଯାଉଥିବା ଗତାନୁଗତିକ ପ୍ରଶ୍ନ, ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ? क्या कर रहे हो? आजकल क्या चल रहा? हाल क्या है? हाल क्या है जनाब का? ଗୋଟେ ଗୀତ ଅଛି। ଉତ୍ତରରେ କ'ଣ ହେବ? ଅଧିକ ଯୋଗ୍ୟ ଅଧିକ ମେଧାବୀମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ଉପଲବ୍ଧି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରେ ହୀନମାନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବେ? ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଉତ୍ତର ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିବା ଅସୁମାରୀ ଅଖାଡ଼ୁଆ ଅସମ୍ଭାବ୍ୟ ମାନବୀୟ ପ୍ରଶ୍ନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତୋଟି ନମୁନା ମାତ୍ର। ଶେଷରେ ମସ୍ କଳ୍ପନା କରି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏଆଇର ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ଉତ୍ପାଦନଶୀଳତା ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟର ଦୁନିଆରେ ଜିନିଷପତ୍ର ସବୁ ଏତେ ଶସ୍ତା ହୋଇଯିବେ ଯେ ଟଙ୍କା ପଇସା ଅର୍ଥ ବସ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଦରକାରୀ ହୋଇଯିବ। ଏଇଟା ବି ସତ କଥା, ସବୁ ତ ଶସ୍ତା ହୋଇଯିବ। ଏଠାରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଏଭଳି ଏକ ଦୁନିଆରେ ଏଲନ୍ ମସ୍କ ତାଙ୍କର ବାର୍ଷିକ $1,00,00,000 ଆୟକୁ କରିବେ କ'ଣ? କ୍ୟା କରେଗା? କ୍ୟା କରେଗା? ଗୋଟେ ଗୀତ ଥିଲା, ଆଶା କରିଥିଲି ମଲି ବାହା ହେଇଯିବ କାଲିକି। ନେଇ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆଜ୍ଞା ମଲିକି, ଆଉ ମୋ ନାଁ ତ ମାଲିକି, ମୁଁ କରିଛି ଆଶା ମଲିକି। ମଲିକି ମାଲିକ ହେଇଗଲେ ଗାଲିକିଆ ନେଇ। ହଉ ଆଜି ଟିକେ ବାତରାମି କରିଦେଲି, ବହୁତ ସମୟ ଗପିଲି, ବିରକ୍ତ ଲାଗିଲାଣି ମୋତେ। କେତେ କହିବ ମଣିଷ, କେତେ କେଉଁ କଥା କେତେ କହିବ? ବୁଝିଯିବା କଥା କ'ଣ, ଗୋଟେ ପଦାର୍ଥ ସଇଲା, କେତେ କହିବା, କେତେ ଗାଇବା, ବିରକ୍ତ ଲାଗିବ। ବାତରାମି ହେଇଲା ଟିକେ ବେଶୀ, କ୍ଷମା ଚାହୁଁଛି। ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ଟିକେ କରିବା କଥା ଆଉ କିସ। ହଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଦେଲେ ଦିଅ ଯାଚି ନଦେଲେ ବି କିଛି, ଅଭିଯୋଗ କରିବି ନାହିଁ, ମନ୍ଦିରେ ତୁମରି ସାଜିଛି ଭିକାରୀ, ମନ୍ଦିରେ ତୁମ ଗୀତ ଅଛି, ସାଜିଛି ଭିକାରୀ, ଅଭିଯୋଗ କରିବି। ଯାହାର ଯାହା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେଲେ ଦେବ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ଆଉ କଲେ କରିବ, ନହେଲେ ନାହିଁ। କହିବାର ନାହିଁ, ପଚାରିବାର ନାହିଁ, ଭୁଲିବାର ନାହିଁ। କାହାକୁ ତ ପଇସା ଲାଗୁନି ଯେ ହଁ ପଇସା ଲାଗିଯିବ ମୋତେ ବୋଇଲେ ହେବ, ଟଙ୍କାଏ ତ କାହାକୁ ପଇସା ଲାଗିବନି। ତାହେଲେ ଦେବ, କଲେ କରିବ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ଆମର ଢୋ ହେଇ ହେଇ ହୋ, ଆମର ଢୋ, ମୁଁ ଟିକେ ଦୁଷ୍ଟ, ଟିକେ ଚଗଲା, ଟିକେ ଫାଜିଲ, ଟିକେ ବଗୁଲା, କହନ୍ତି ସବୁ ଅଙ୍କଲ ଆଣ୍ଟି ଦରକାରଠୁ ମୁଁ ବେଶୀ ନଟି, ଯିଏ ଯାହା କହୁଥାଉ, ଯିଏ ଯାହା ଭାବୁଥାଉ, ଆମର ଢୋ ହେଇ ହେଇ ହୋ। ବାତରାମି ଚାଲିଛି, ଆଉ ହେଲାଣି ତ ହେଇଯାଉ, ହେଲାଣି ତ ହେଇଯାଉ, ବାତରାମି ଟିକେ ଚାଲିଛି। ହଉ ଏତେ ତ ରହୁଛି, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।